ڈاکٹر پرویش یار السلام علیکم، کیسے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے شریار صاحب؟ جی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چلیے بس آپ ہی کے منتظر تھے ہم پروگرام شروع کر رہا تھا. ٹھیک ہے. ہاں جی معذرت خواہ ہوں، تھوڑا ٹیکنیکل پرابلم آ رہی تھی جس کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی. کوئی بات نہیں، بس آپ شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب، السلام علیکم. میٹنگ چراغ ہمیش نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں بالکل کچھ ایک ہفتے پہلے ایک دکھ کی خبر یہ ملی کہ ڈاکٹر ستیہ پال آنند ہمیں ہم سب کو اداس چھوڑ کے چلے گئے. اچھا، جب میں ڈاکٹر ستیہ پال آنند کی نظمیں پڑھتی ہوں یا ان کا جو ایک وہ ہے، تو وہ اس پر ایک بات پہ تو ان کا ایک یقین تھا کہ ایک جنم ہوتا ہے پھر دوسرا جنم بھی ہوتا ہے. تو وہ جو ایک تصور ہے آواگمن کا، ان کا ہاں اس کا یقین تھا. اور یہ انہوں نے اپنے نظموں میں، اپنے جو 4 جنموں کی کتھا ہے اس میں یہ لکھا ہے. تو اگر ہم اس چیز کو بھی لے کے چلیں تو ڈاکٹر ستیہ پال آنند جو ہے وہ پھر کسی جنم میں بھی آئیں گے تو اتنے ہی علمی سطح پہ ہوں گے ہمارے ساتھ جتنا ہم نے ان کو دیکھا، ہم نے ان سے سیکھا. بہت بہت قداور شخصیت، بہت کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اور بڑی زندگی، بھرپور زندگی، ایک جدوجہد والی زندگی اور شاندار شخصیت. مجھے یاد ہے کہ جب وہ پاکستان آئے تھے اور کراچی آئے تھے تو خوش قسمتی تھی کہ ان کے ساتھ ایک نشست بھی ہوئی تھی اور ان کا لیکچر بھی ہم نے کراچی یونیورسٹی میں سنا تھا. تو یہ جو یادیں ہیں، اور انہوں نے ایک اچھی عمر پائی اور وہ عمر کے آخری حصوں تک کام ہی کرتے رہے. بہت دیکھا. غزل کے تو وہ خیر آدمی نہیں تھے، غزل کے وہ لیکن انہوں نے غزلیں بھی کہی. انہوں نے ہندی میں غزل کی بنیاد وہ کری. اردو میں غزلیں اس سے زیادہ وہ مطمئن نہیں تھے، نظم کی بنیادی طور پہ آدمی تھے. اور میں یہی پڑھ رہی تھی کہ ان کو تلک چند بہلوم نے کہا تھا کہ جب ان کی پہلی نظم سنی تھی، بہت کم عمری میں ان کی نظم سنی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ برخوردار نظمیں کہو، غزل تمہارا وہ نہیں ہے، نظمیں کہو. اور انہوں نے پھر نظموں ہی پہ زیادہ دھیان دیا. غزلیں کہی ہیں لیکن انہوں نے ہندی میں غزلوں کو وہ زیادہ وہ کیا اور بہت کام کیا. تحقیقی سطح پہ بھی ان کا کام ہے. ایک جو بہت بھرپور ان کا کام ہے تتھاگت نظمیں. آنند کا ہم جانتے ہیں ان کے آنند کا حوالہ اس طرح سے کہ گوتم بدھ کے جو سب سے لائق شاگرد تھے آنند، اسی حوالے سے ان کا وہ ہے. اور چونکہ تتھاگت سلسلے سے جو ان کی نظمیں ہیں وہ اسی سلسلے سے نظمیں کہ آنند اپنا سارا سفر بتا رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں. بہرحال اس حوالے آج ڈاکٹر ستیہ پال آنند کی شخصیت جس کے بہت پہلو ہیں اور جس سے بہت سی باتیں ہو سکتی ہے، اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس تو وقت محدود ہوتا ہے، لیکن ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کی شخصیت اور ان کے فن پہ گفتگو کریں. آج کے جو ہمارے صدارت کر رہے ہیں ہمارے خوش قسمتی ڈاکٹر پرویز شہریار صاحب، ان کی ڈاکٹر پرویز شہریار صاحب افسانہ نگار ہیں، محقق ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں اور شاعر بھی ہیں. بہت ان کا اپنا کام بھی بہت وقری ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی صدارت ہے. جو شریک گفتگو ہیں آج ہمارے اس ڈاکٹر ستیہ پال آنند کے حوالے سے، اس میں جو ان کے بارے سے بات کریں گے ان میں مریم عرفان گفتگو کریں گی. اس کے علاوہ مریم عرفان ہیں، میں اگر نام بھول رہی ہوں تو یوسف خالد صاحب ہیں، اور یوسف خالد، مریم عرفان اور ڈاکٹر عابد خورشید صاحب، ان کے یہ اور نجوہ منصور صاحبہ یہ گفتگو کریں گے. اور ان سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. مریم عرفان افسانہ نگار ہیں. ہمارے فورم پہ اکثر ان کے افسانے ہم نے سنے ہیں. مریم عرفان پہلے گفتگو کریں گے، اس کے بعد ہم ڈاکٹر عابد خورشید تو ابھی آئے نہیں ہیں، ان سے ہم خود محقق ہیں، بہت شاعر ہیں، ان سے بھی ہم گفتگو کروائیں گے. پھر نجوہ منصور صاحبہ بھی بات کریں گے
सतपाल आनंद के लिए, और यूसुफ खालिद साहब बहुत अच्छे शायर हैं और तशज़ियाकार हैं, तो यूसुफ खालिद साहब से भी गुफ्तगू करवाएंगे। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रही हूँ सत्यपाल आनंद की एक नज्म से। कोट सारंग सत्यपाल आनंद की आबाई जगह थी, और कोट सारंग को की याददाश्तें उनकी जिंदगी में ऐसी हैं जो जिससे वो कभी निकल नहीं सके। उसके बाद वो जब उनको हिजरत करनी पड़ी, उनको वहां से जाना पड़ा, तो उसकी यादों में उन्होंने वो नज़में लिखी हैं जो बल्कि बेशतर उनकी वो नज़में कोट सारंग के हवाले से हैं, क्योंकि वो वहां से जाना नहीं चाहते थे। वो उनका खानदान किसी वजह से मजबूरी से जाना पड़ा, लेकिन वहां से जाना नहीं चाहते थे। उस हवाले से उनकी जो नज्म है, एक नज्म से इसी प्रोग्राम का आगाज कर रही हूँ मैं। नज्म है कहाँ जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, ये आवाज किसकी है, किसने कहा है। वो चारों तरफ देखता है कि कोई तो होगा, मगर एक घड़ी दो घड़ी के लिए वो अकेला है घर में। सभी लोग गांव में सबसे बदलाई की खातिर सभी लोग गांव में सबसे जुदाई की खातिर गए हैं। कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर यूं अकेला। कोई तो मुखातिब है इससे, सरासीमा तन्हा दरा सहमा सहमा। उसे अपनी गूंगी उसे अपनी गूंगी ज़बां जैसे फिर मिल गई हो। वो कहता है जो कोई भी हो नजर आओ, मैं भी तो देखूं। मैं चारों तरफ हूँ तुम्हारे, मैं चारों तरफ हूँ तुम्हारे, मेरे दिल के टुकड़े, मेरी आल और मेरे बेटे। तुम्हें तुम्हें क्या मेरे दिल की धड़कन तुम्हें क्या मेरे दिल की धड़कन, मेरे सांस का धीमापन। तुम्हें क्या मेरे दिल की धड़कन, मेरे सांस का धीमापन। उसका सरगम मेरे जिस्म की तरह आ गई महक, जैसे संदल की घिसा लकड़ी में घिसा हो। मेरा कुछ भी तेरे एहसास को जगमगाता नहीं, ऐ मेरे दिल के टुकड़े। मैं घर हूँ मकान ही नहीं, तेरा मस्कन हूँ बेटे। मेरी छत के नीचे ही पैदा हुआ था, यही तेरी निशात औला ने तुझको जगाकर कहा था, जरा आंख खोलो, तुम्हारी विलादत हुई है। मगर आज तो यूं हुआ है मगर आज तो बदला हुआ है कि तू मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मेरे बच्चे, सुना उसने देखा कि दीवारों दर बोलते हैं। सुना उसने वाह देखा कि कमरे की छत बोलती है। सुना वाह उसने देखा सुना उसने देखा हवा सनसनाती भी बोलती है। सुना उसने देखा कि जीना उतरती हुई धूप भी बोलती है। सुना उसने देखा कि पिंजरे की मीना फुदकती हुई चीखती है, कहाँ जा रहे हो। सुना उसने देखा कि उसके आंगन की बेरी के शाखों में बैठे परिंदे चहकते नहीं, बस खामोशी से उसकी तरफ देखते हैं। ये सारी उनके अहवाल थे, ये नज्म नहीं। वो जब जब जिस वक्त निकल रहे थे, उस अपने घर को छोड़ के जा रहे थे, तो जो जो उनके अहवाल थे, जो दरो दीवार, वो मैना जो बोलती रहती थी, उसकी खामोशी, वो सारे अहवाल इसमें नज्म किए हैं। और किस खूबसूरती से इस बुक को, कि जब मैं इस नज्म को पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि क्योंकि अभी कुछ और 2 4 दिन पहले अली मोहम्मद फर्शी साहब से जब बात हो रही थी, तो उन्होंने यही कोट सारंग उनकी भी जगह है, तो उन्होंने बताया कि कोट सारंग में जो वक्त गुजारा, जो बहुत क्योंकि उसके बाद जब वहां से वो निकल गए तो अब वापस गए हैं, तो उस तरह से नहीं गए कि जैसे उनका घर हो, बल्कि उस एहसास के साथ गए हैं कि बस ठीक है, एक जगह जो अब हमारी नहीं है। प्रोग्राम का आगाज कर रही हूँ मैं सबसे पहले मरियम इरफान से दरख्वास्त करती हूँ कि वो गुफ्तगू का आगाज करें डॉक्टर सतपाल आनंद की शख्सियत या ऑफर के हवाले से। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मरियम, वालेकुम। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। सही। मेरा जरा कुछ गला खराब है, तो दरमियान में अगर कोई इंटरप्शन होगी तो मैं उसके लिए बड़ी माजरत खाऊं।
हम्म, और कोई बात नहीं, यानी अभी तो आपकी आवाज सही आ रही है, आप बात कीजिए। अच्छा जी। अच्छा, ऐसा है कि सत्या पॉल आनंद की अदबी हैसियत के लिए मेरा ख्याल है कि इतना कहना काफ़ी है कि वो शायरी और नस्र दोनों मैदानों के सवार थे। उनके यहाँ शायरी में जिस तरह इज़हार की अलामतें मिलती हैं, वो उनका अदबी कद-काठ बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। आम तालिब इल्म के लिए या किसी और नए आने वाले के लिए शायद सत्या पाल आनंद एक ऐसा नाम है कि जो ज़्यादा मारूफ नहीं लगता। वो इसलिए कि उनकी नज़्म निगारी तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े उसलूब से थोड़ा हटकर लिखने वालों में शुमार होती है। उनके इमेजेस सीधे-साधे नहीं हैं, बकौल डॉक्टर वज़ीर आगा कि वो कदम-कदम कौसें बनाते और यूँ ही अपनी जानिब मुड़ते चले जाते हैं। तो अब ये हम्म, वाला जो बयान है कि कदम-कदम कौस बनाना और अपनी जानिब मुड़ते चले जाना, उसका मतलब ही ये है कि सत्यापाल आनंद ने उन तमाम रवायतों को इस्तेमाल भी किया और उनसे रूगर्दानी भी की। अब इस्तेमाल वो ऐसे करते गए कि उन्होंने यूनानी असातीर का बड़ा इस्तेमाल मतलब उनको बहुत इस्तेमाल किया यूनानी असातीर को। जैसे मीरा जी हैं या मजीद अमजद के यहाँ एक ज़िंदगी का इस्तारा नज़र आता है। वो साथ-साथ चलते हुए क्या रास्ता इख्तियार करता है, उनकी नज़्मों में हम ये देख सकते हैं। यानी मिसाली हकायात बयान करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे लफ्ज़ों में ढालना भी इतना आसान नहीं। और ये हमें ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि सत्या पाल आनंद जमालियाती इज़हार का सबसे बड़ा सोर्स रहे हैं, ज़रिया रहे हैं। मतलब इन पे सोचते हुए या पढ़ते हुए, इनकी नज़्में देखते हुए मुझे इंतज़ार हुसैन बहुत याद आए। हालाँकि आप कहेंगे कि इंतज़ार हुसैन तो अफ़साने के, नस्र के आदमी हैं। उस नस्र के आदमी का शायर से क्या ताल्लुक बनता है? माज़रत। तो नस्र के आदमी का शायरी के साथ ताल्लुक ये बनता है कि जैसे उन्होंने हिंदू रवायात और अभी आपने अंजिला जैसे कहा था कि हिंदी तराकीब का इस्तेमाल किया, वाक़यात का इस्तेमाल किया, तो सत्यापाल आनंद ने भी उसी तरह नज़्म को की रवायत को थोड़ा-सा बदला है। और इसके लिए उन्होंने जो असातीर इस्तेमाल की हैं वो रोमानवी हैं। मसलन हम्म, मौत अंधी है, देख कर भी कभी देखती ही नहीं कि चारों तरफ। मौत अंधी है, देख कर भी कभी देखती ही नहीं कि चारों तरफ सैकड़ों बीज मेरे दानों के दाएँ-बाएँ ज़मीं की हम्म, दर्ज़ों में नर्म पत्तों के ख्वाब बुनते हुए सो रहे हैं। उठेंगे फिर एक बार, वाह, चढ़ते सूरज की पहली किरणों को जज़्ब करते हुए बड़े होंगे। अब आप इस इमेजरी को इमेजिन करें, सोचें कि वो दाने क्या हैं और मौत से पहले उसकी सोच क्या है, तो वो साफ पता चलता है कि शायर ज़िंदगी के तसलसल पर हिस्सी और मानवी तसव्वुर को कितना ज़रूरी समझ रहा है। यानी ज़िंदगी और मौत के दरमियान जो एक बारीक-सा फ़र्क है, उसे समझने की सही में उसने चढ़ते सूरज की पहली किरणों को मुख़ातिब किया है और मौत की सर्द वबा ने भी उसे मायूस नहीं वो उसको कर ही नहीं मायूस नहीं कर पाई। तो यहाँ ये समझना भी एक बहुत अहम वक़्त की ज़रूरत है कि सत्यापाल आनंद की नज़्म का तजुर्बा मजीद अमजद और अख्तरुल ईमान के सिलसिले की एक कड़ी है। हालाँकि मजीद अमजद का प्लेटफ़ॉर्म और है और अख्तरुल ईमान का और है, लेकिन इसके बावजूद उनमें रब्त ज़रूर है। अब इसका फ़र्क आपको मैं तकनीक के हिसाब से समझाऊँगी। यानी रास्ता और मैं, सफ़रज़ादा, गूंगे रिश्ते, पिसर पिदरम, आज़माइश शर्त थी और लहू बोलता है। लहू बोलता है तो उनका मजमुआ भी सॉरी है। जैसी नज़्मों में अख्तरुल इमान की नज़्म का परतो नज़र आता है।
اب ان کے مزید موضوعات میں عشق، جنس، اخلاق، عورت، پیدائش اور موت سے متعلق رویے شعوری کاوش کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ اب یہ شعوری کاوش جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ آپ کے اندر خود بخود پیدا ہو رہی ہے، یہ لاشعور کا حصہ نہیں بنی۔ تو جو چیز آپ کے لاشعور کا حصہ نہیں بنتی اور وہ شعور میں آپ پہ حملہ آور ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ قوی ہوتی ہے، کیونکہ لاشعور نے حملہ کیا وہ تو معلوم ہی نہیں تھا، وہ تو ماضی کا قصہ تھا جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ تو بہرحال ان رویوں کی تشریح ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ستیا پال جب افسانہ لکھا کرتے تھے تو ان کی جو نظم ہے لہو بولتا ہے سے اس میں کچھ کریکٹر کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، جیسے اس نظم میں پنجاب کے قصے ادب سے مستار، پرکنی دو سون چڑیاں، پورن بھگت کے قصے سے یہ اخذ کی گئی ہے۔ تو یہ کہانی پہلے میلوں ٹھیلوں میں گائی جاتی تھی، اور یہ بڑی عجیب و غریب اور یعنی ایک بڑی مجھے بتانا نہیں آ رہا کہ ایک نیا تجربہ تھا، یا دو دوشیزاؤں کی، دو ہمجولیوں کی محبت کی کہانی ہے، جس کو وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پرکنی دو سون چڑیاں اور عتاب شاہ شہبازی عقابی۔ تو یہ تین مصرے بتا رہے ہیں کہ نظم کے قالب میں افسانے کی باز گشت جو ہے وہ صرف میرا جی کا اسلوب نہیں تھا، وہ ستیا پال آنند کے ہاں بھی موجود ہے۔ اور میرا جی، نون میم راشد، مجید امجد، فیض، ان کے بعد کا جو شاعر ہے جس نے اس اسلوب کو بیان کیا وہ ستیا پال آنند ہیں، اور یہ کچھ حصے قصہ خانی بن کر بھی سامنے آئے ہیں۔ ان کی ایک اور نظم وقت لا وقت میں بھی یونانی اساطیر کا کردار فلوملا کی کہانی میں ملفوف ہے۔ اب اس کی کہانی بھی یہی ہے کہ وہ زنا بالجبر کی واردات کے بعد اس کی زبان کاٹ دی گئی تاکہ وہ کسی مجرم کا نام نہ بتا سکے، تو وہ اپنا قالب بدل کر بلبل بننے کے بعد نغمہ گاتی پھر رہی ہے۔ اپنا قالب بدلنا اور بلبل بننا بالکل اساطیر، یعنی یہ نپی تلی اساطیر نہیں ہے، یہ ہے ہی ایک ایسا تجربہ جو آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن آپ نے پیش کر دیا ہے، اور اس کی کوئی بات اسی لیے نہیں سمجھ پاتا کیونکہ وہ بلبل بن چکی ہے۔ اور بیچاری فلوملا جو زبان جو کٹ گئی تھی، وہ زبان جو کٹ گئی تھی اپنی آنکھوں میں چھپائے، ڈھونڈتی پھرتی ہے صدیوں سے کوئی ایسا ملے جو اس کی آنکھوں سے سنے عصمت دری کی وہ کہانی۔ تو ستیا پال کی نظموں کا تجزیاتی مطالعہ یہ بہت واشگاف انداز میں بتاتا ہے کہ ظاہر و باطن تک پہنچنے کا ایک بڑا طویل سفر ہے جو ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور آخر میں میں بس آپ کو ان کی کچھ نظمیں ہیں جو زیادہ نقادوں نے بھی ان کو دیکھا اور اس پر بات کی، بلراج کومل نے، ڈاکٹر وزیر آغا نے اور نون میم راشد نے جس رویے کی طرف ذکر کیا وہ تھا پوسٹ کارڈ نظمیں، یعنی یہ وہ نظمیں ہیں کہ جو ساکن ہیں، ساکت ہیں، لیکن وہ بول رہی ہیں۔ یہ اصطلاح لٹریچر میں ظاہر ہے آئی تو مغرب سے ہی ہے، لیکن اس کو جب آپ نے تمثیل کے ذریعے استعمال کیا تو وہ واقعہ یا کہانی سٹل لائف میں بدل گئی، یعنی سینما کی سلائیڈ کی طرح آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ نظمیں کچھ انڈیا کے حوالے سے بھی ہیں، جیسے زندہ درگور، جڑواں بھائی، آخری سفر کا ساتھی، مچلتی آگ، پانی کا سنگم، اور زندہ درگور میں یہ رویہ زیادہ متحرک ملتا ہے، جیسے ویڈیو چل رہی ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اور قبرستان میں بیٹھے ہوئے میت کے ساتھ آئے وہ سارے لوگ جن میں پوپلے منہ کے بڑے بوڑھے، ضعیف العمر بیوہ عورتیں، ان سب کے قصے جو کبھی زندہ تھے اب درگور ہیں، ایسے سناتے ہیں کہ جیسے ان کا یہ سب مشغلہ درگور ہونے کے لیے امیدواروں کی کیو میں اپنے نمبر پر کھڑا ہونا ہے، اپنے نام کی آواز پڑھنے تک۔ تو یہ رویہ ان کی تخلیقی کامیابی کو بھی بیان کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہندوستان کی مشترکہ تہذیب اور ثقافتی ورثے کی دین ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے نثری اظہار کا سراغ لگانا ہو تو
سوری ان کی شعری اظہار کا سراغ لگانا ہو تو ان کی نثری کاوشوں کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اور آخر میں بس یہی کہ ایک اچھا شاعر جب افسانہ نگار بنتا ہے تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہوتی. یا وہ افسانہ اچھا لکھ سکتا ہے یا وہ شاعری اچھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ان دونوں تجربوں سے گزر گیا ہے یا گزر رہا ہے تو پھر وہ کسی ایک چیز کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ اس کی پہچان بن جاتی ہے. تو ستیا پال نے جیسے اپنی خود نویشیاں، جیسے اپنے افسانے لکھے، ہو سکتا ہے کہ ان میں لکھی ہوئی باتیں، وہ جو فیبلز تھیں، وہ نظموں میں زیادہ قوی طور پر ان کا اظہار ہوا ہے. تو اس لیے ستیا پال کو ہم ایک بڑا نظم کو شاعر کہہ سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، کیونکہ عہد جدید میں ان کا حصہ بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ مریم عرفان صاحبہ. یہاں میں یہ بھی بتاؤں، ابھی اس بات پر بات بھی ہو رہی تھی کہ ستیہ پال آنند نے اپنے جوانی میں افسانے بھی لکھے، اور افسانے ان کے شائع بھی ہوئے اور افسانوں کو مقبولیت بھی ملی بہت. اور ایک ناول چوک گھنٹہ گر بھی لکھا، اور اس ناول میں پابندی بھی لگی کیونکہ وہ کانگریس کی طرف سے پابندی لگی. کمیونسٹ مینیفیسٹو کا کچھ ایسی غلط فہمی ہوئی کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو پہ ہے، لیکن وہ ناول بھی، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے افسانہ نگاری بھی کی، ناول بھی لکھا، لیکن آئے وہ بالآخر نظم کی طرف. اور نظم کی طرف جو آئے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے ان کا شمار ایسے اس میں ہونے لگا کہ بعض دفعہ یہ کہا جانے لگا کہ وہ غزل مخالف ہے، کیونکہ انہوں نے غزلیں بھی کہی، لیکن وہ اردو میں جو غزلیں کہی جا رہی تھی شاید وہ اس سے بہت زیادہ مطمئن نہیں تھے. تو وہ ان کا رجحان زیادہ نظموں کی طرف آیا. نظموں میں چونکہ مضامین بھی تھے، اور جس طرح کے ان کے موضوعات تھے، جس طرح سے ان کے مخاطب ہونا تھا، تو وہ اس میں وہ غزل میں وہ شاید ہو بھی نہیں سکتے تھے. انہوں نے نظموں ہی میں وہ موضوعات اٹھائے ہیں. یہ یہاں بھی یہاں یہ بھی سوال، بلکہ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ جو نظم کی جو ایک پوری تحریک ہے کہ نظم کو مقبولیت ملے، قبولیت ملے، اس میں ستیہ پال آنند کا بھی کافی وہ ہے، کردار رہا ہے. اور نظم کو انہوں نے بلکہ بالکل جیسے مشاعروں میں غزلیں ہی چلتی ہیں، آج بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ مشاعرے ہو رہے ہو تو اس میں نظمیں تو کہیں جا رہی ہوتی ہیں، مگر اب نظمیں بھی سنی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن غزلوں کا رجحان ابھی بھی آج بھی زیادہ ہی ہے. اس وقت جب کہ غزلیں ہی سنائی جاتی تھیں، تب آنند جی نے نظم سنائی ایک مشاعرے میں، اور اس کو بہت، یعنی غزل گوش ہو رہا سے زیادہ ان کو نظم میں وہ ملی. تو ایک طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں تو انہوں نے نظم کی تحریک کو بہت وہ دیا، اوپر لائے، اس کو سامنے لائے. تو اس حوالے سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے. میری تو خیر یہ بھی درخواست ہوگی، کیونکہ آج ہمارے ساتھ ناصر بغدادی بھی ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے ناصر بغدادی ہیں. اگر آپ سب لوگوں کی اجازت اور ڈاکٹر پرویز شہریار بھی مجھے اجازت دیں تو میں، بلکہ سب سے پہلے تو میں ناصر بغدادی سے اجازت مانگ رہی ہوں کہ ناصر بغدادی صاحب، ہم آج کے پروگرام میں آپ کو مہمان خصوصی کے طور پہ آپ کی اجازت سے، سب دوستوں کی خواہش، کیونکہ ہمارے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ناصر بغدادی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ناصر بغدادی صاحب اور ناصر بغدادی صاحب کی اجازت ہو تو ہمارے آج کی نشست کے مہمان خصوصی ناصر بغدادی. ٹھیک ہے، متفق. چلیے، کیا آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی ناصر بغدادی صاحب، میں آپ سے ہی کہہ رہی ہوں کہ ہلو، آج کی نشست کے مہمان خصوصی ناصر بغدادی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ ہاں، مجھ سے میں آپ سے ہی کہہ رہی ہوں، میں آپ سے ہی مخاطب ہوں ناصر بغدادی صاحب. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری آج کی نشست کی صدارت تو ڈاکٹر پرویز شہریار کر رہے ہیں. مہمان خصوصی کے لیے آپ سے درخواست ہے. بھائی، مہمان خصوصی کیا ہوتا ہے؟ بس صدارت کافی ہے. مہمان خصوصی ہوں گے تو میں آپ مہمان سے بات کروا سکوں گی.
मेहमान खुसूसी तो सिर्फ खामोश बैठता है। नहीं नहीं, मेहमान खुसूसी से तो बात करवानी होगी फिर मुझे। ठीक है, तो बस बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी, मैं बहुत एहतराम है आपके लिए मेरे दिल में। नहीं नहीं तो नहीं, अभी क्या मुझे कुछ मैं कहना अब है? नहीं, अभी आपको आप हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपको थोड़ी देर में ज़हमत दूंगी। अभी तो मैं नजमा मंसूर साहिबा से दरख्वास्त करूंगी कि वो जी बात करेंगी। इस तमाम अरसे में मैं ये भी तारुफ भी करवाती जाऊँ लोगों जिन जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। अमजद बाबर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर महर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे और आपकी, हाँ ठीक है सही है, ठीक। यूसुफ खालिद साहब मौजूद हैं। तो मैं अब डॉक्टर साहबा शाहीन मौजूद है। अब मैं दरख्वास्त करी नजमा मंसूर साहिबा से। नजमा मंसूर साहिबा बहुत अच्छी नज़में कह रही हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। मैं नजमा मंसूर साहिबा आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि डॉक्टर सतपाल आनंद के हवाले से गुफ्तगू करें, और उनकी जो उन्होंने नज़्म को जो तहरीक बख्शी उस पर आपसे जरूर बात करना चाहेंगे। जी नजमा साहिबा। जी जी, बहुत शुक्रिया अंजिला। जी आज का ये प्रोग्राम बहुत अहम है, और मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इसमें बात करने का मौका दिया है। मैं यहाँ पे जो है सत्यापाल आनंद जो है उन पे मैंने एक ताज़ा थोड़ा सा लिखा है, तो उसको भी पढ़ूंगी और कुछ उनकी नज़्म के हवाले से भी बात करूंगी कि मेरे इस जो मजमून है उसका उन्वान है कोट सारंग की रोशन किरण, सत्यापाल आनंद। बाज़ इंसान लफ्ज़ों की सूरत इस दुनिया में आते हैं और कुछ नहीं होते, महज रोशनी के ज़रात जिनका ज़हूर तख्लीक की तारीकी में पहली किरण के तौर पे होता है। सत्यापाल आनंद ऐसे ही एक शायर थे जो बूंद बूंद कतरे की सूरत तारीक गारों में टपकते रहे, यहाँ तक कि वो कतरा खुद जिंदगी बन गया, खुद तख्लीक बन गया। मेरी सत्यापाल आनंद साहब से जो पहली मुलाकात है वो उनसे डॉक्टर वजीर आगा की शाम दोस्ता में जब नस्म के हवाले से बात होती थी, तो वहाँ पे उनसे हमारी अक्सर मुलाकात रहती थी बजरिया नज्म। लेकिन एक मुलाकात मेरी उनसे है, और वो भी डॉक्टर वजीर आगा के यहाँ ही हुई थी, और बड़ी वो बहुत ज़्यादा अहम इस हवाले से थी कि वहाँ भी उस वक़्त भी नज्म पे बहुत ज़्यादा बात हुई, और जदीद नज्म के हवाले से ख़ास तौर पे। और औराक में सत्यापाल आनंद साहब की बहुत सी चीज़ें शाया होती थी जो जब मैं तालिब इल्म थी उस वक़्त भी मैंने उनको उस वक़्त ही पढ़ा था, और बहुत अच्छे तरीके से जो है उनकी नज़्म के बारे में मैं जान गई थी। अब जब 2 अगस्त 2025 को सत्यापाल आनंद हमसे जुदा हुए, तो यूं लगा जैसे शेरी कायनात की एक रोशन कहकशां बुझ गई हो। लेकिन ये भी सच है कि ऐसी कहकशाएं कभी मुकम्मल गुरूब नहीं होती, वो लफ्ज़ों की सूरत आसमान फन पर जगमगाती रहती हैं। इनका सफ़र जो दिल की बस्ती से शुरू हुआ, मुझे नाकारविदा तक आते आते उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी और संस्कृत की शेरी सरहदों को मिटा चुका था। इनका हर मजमुआ वक्त लावक, शहर का एक दिन, फूल फूल नज़्म, तथागत नज़में, किसी सूफी की आंख से निकलती हुई सदा थी जो हर कारी के बातन तक उतरती है। सत्यापाल आनंद सिर्फ एक जुबान के शायर न थे, वो जुबानों के दरमियान सांस लेते थे। उनकी उर्दू नज़में फ़लसफ़े से मुअत्तर, अंग्रेज़ी नज़में रूहानियत से लबरेज़, हिंदी और पंजाबी में कही गई तख्लीक़ात मकामी ज़ुबान से जुड़ी हुई, जबकि संस्कृत के शेरी तजर्बात उनके अंदर के कदीम रेशी की गवाही देते हैं। उन्होंने लिखा कि मेरा जहन अज़ली कोक है, तारीख गौहर का मुंतज़िर, तख्लीक की पहली किरण को। ये पहली किरण दरअसल वही ज्ञान था जिसकी तलाश में वो सारी उम्र सरगर्दा रहे। कभी कोहे तूर पर रोशनी की तलब लिए, कभी गारे हिरा में अपने अंदर के नबी की सदा सुनते,
وہ شاعر بھی تھے، صوفی بھی اور فلسفی بھی۔ ان کے یہاں ودانت، تصوف، ماں بعد طبیعت اور ادبی جمالیات ایک دوسرے میں یوں مدغم ہوتے ہیں کہ قاری کو ہر سطر میں ایک نئی کائنات دریافت ہوتی ہے۔ ان کے قلم سے نکلے الفاظ سلیب بھی تھے اور چراغ بھی۔ ستیا پال آنند کے ہاں بین المتنی شعور بہت گہرا تھا۔ وہ غالب، کبیر، بدھ، میرا اور ٹیگور سے مکالمہ کرتے، بلکہ کبھی کبھی تو ان کی نظموں میں ان شخصیات کے سائے سانسوں کی صورت موجود ہوتے۔ ان کے ہاں کافکا، شیکسپیئر، میر، مولانا رومی، اپنشد سب ایک ساتھ بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی نظم تتھاگت نظمیں گوتم بدھ کے فلسفہ ترک اور کرن کے ظہور پر ایسا تخلیقی مکالمہ ہے جو اردو نظم میں ایک نئی روح پھونکتا ہے۔ وہ شعری روحانیات، سچائی اور آنند کا سنگم تھے۔ شاید ستیا پال آنند خود کو بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ کسی ایک شناخت میں قید نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ ستیا یعنی سچائی بھی تھے اور آنند یعنی سرور بھی۔ وہ قاری کو ایک ایسی شعری وسعت عطا کرتے تھے جس میں ذات، کائنات اور الوہیت کا ملاپ ہوتا ہے۔ ان کی خود نوشت کتھا 4 جنموں کی ہو یا ان کی نظم لہو بولتا ہے، ہر صفحہ ان کے باطن کے خون سے لکھا گیا ہے۔ وہ شاعر جس نے زندگی کو شاعری اور شاعری کو گیان میں بدل دیا۔ کتھا 4 جنموں کی ڈاکٹر ستیا پال آنند کی خود نوشت سوانح عمری ہے، جو 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر آنند نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار کو 4 جنموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا جنم ان کے کوٹ سارنگ میں گزری بچپن کی یادوں اور گھریلو حالات پر مبنی ہے، جس میں ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کی عکاسی کی گئی ہے۔ دوسرا جنم ہجرت کے درد اور ادبی زندگی کے آغاز کو بیان کرتا ہے۔ تیسرا جنم ان کی درس و تدریس اور ادبی محافل میں شرکت کے تجربات پر مشتمل ہے۔ اور چوتھا جنم ان کے امریکہ میں قیام اور وہاں کے احوال کو بیان کرتا ہے۔ اس کتاب میں کئی اہم ادبی شخصیات کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان کی نظموں میں امیجز اور معانی پوسدار حرکت کے ساتھ قاری کو تخلیقی عمل میں شریک کرتے ہیں۔ نظموں کا اسلوب متوازن، نامیاتی اور شعری تجربے سے ہم آہنگ ہے۔ انہوں نے اساطیر اور حکایات کو میٹامیتھ کی سطح پر نئے معنوی تشکیل دے کر اردو نظم میں فکری اور جمالیاتی وسعت پیدا کی ہے۔ ان کی یہ سطریں تو گویا ان کے روحانی سفر کی وصیت بن گئی۔ تھوڑی عمر رہ گئی ہے حضور، کلمہ خواں اپنا سر جھکائے ہوئے اور درست طلب بڑھائے ہوئے، منتظر آپ کی شفاعت کا دھیان میں کھڑا ہوں حضور، ہندوم کافرم گناہ گارم۔ یہ ہندوم کافرم اور گناہ گارم کہنا کسی مذہبی معذرت نہیں، بلکہ وجودی انسانیت کی صدا ہے کہ انسان سب سے پہلے انسان ہے، باقی سب شناختیں ثانوی ہیں۔ آج جب ہم ان کو یاد کر رہے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہمارے درمیان میں سے صرف ایک شاعر نہیں گیا، بلکہ نظم کا دیوتا رخصت ہوا ہے۔ وہ جو نظم میں سورج اگاتا تھا اور قاری کے دل میں دن کی پہلی روشنی بھرتا تھا، جس کی نظموں میں روحانی وید، رومی کی حکمت اور جدید انسان کا کرب سب کچھ ایک ساتھ بولتا تھا۔ ان کا ہر لفظ اب بھی جگمگا رہا ہے۔ کائنات کے صفحے پر لکھا ہوا وہ اسم اعظم جو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ستیا پال آنند ودا نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے اندر کا وہ سمندر بن گئے ہیں جس کی لہریں لہو بن کر بولتی ہیں۔ آنند جی کوٹ سارنگ کے افق پر چمکنے والی وہ روپیلی کرن تھے جس نے ثابت کیا کہ شاعری صرف فن نہیں، معرفت ہے، وجدان ہے، زندگی ہے، جو ہر لکھت کے ساتھ نئے معنی، نئی روح اور نیا گیان لے کر پھر سے طلوع ہوگی۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ، بہت شکریہ نجمہ منصور صاحبہ، بہت عمدہ۔
اس آپ کی گفتگو میں ایک جو بات میں ضرور کرنا چاہوں گی، جو ان کا جو ایک خاندانی تہذیب تھی ستیہ پال آنند کی، وہ اور وہ جو تربیت تھی اس میں انہوں نے انسانی سطح پہ دیکھا جائے تو ان کے ہاں انہوں نے گیتا کو بھی پڑھا، انہوں نے ان کے ہاں سکھ بابا گرو نانک کو بھی پڑھا اور انہوں نے قرآن کو بھی پڑھا، اور چونکہ تربیت ہی ایسی تھی ان کی کہ ایسا کوئی تفریق نہیں تھی کہ مذہبی سطح پہ کہ یہ مذہب اچھا وہ مذہب اچھا، ان پر کہ ان کے ہاں تربیت اور تہذیب کا یہ وہ تھا کہ ہر اچھی بات کو، ہر اچھے خیال کو، ہر اچھے اس کو تربیتی سطح پہ لیا جائے اور اس کو سیکھا جائے۔ یہ والی جو بات تھی کہ ابھی جو نجمہ صاحبہ نے کہا کہ بطور انسان، بطور ایک شاعر، انہوں نے جو محبت کا ایک درس دیا، جو ایک وہ دی کہ سب سے پہلے انسانیت ہے، سب سے پہلے تمام چیزوں سے بالا ہو کر، تمام مذہبی تفریق سے بالا ہو کر اوپر انسان دوستی ہے، اور وہی جو ہے، کیونکہ اگر آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، اتنی سطح پہ یاد کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں ایک پورا تہذیبی رچاؤ نظر آتا ہے، اور ان کی جو ہم کتھا 7 جنموں میں جو فسادات کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے، اس میں جو انہوں نے دکھ بیان کیا ہے الگ الگ ہو جانے کا، بہت رلا دینے والا ہے وہ واقعی، چونکہ شاید کوئی نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح سے الگ ہو جائیں سب، تو وہ کیونکہ جو لوگ دیکھتے آ رہے تھے کہ سب ایک ساتھ تھے اور ایک محبت کا تعلق تھا، ان کے لیے یہ بہت بہت سوانح روح تھا کہ سب الگ ہو رہے ہیں، کیونکہ ایسی کوئی تفریق تھی نہیں جو کر دی گئی۔ بہرحال اچھا، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ممتاز حسین صاحب ہیں، اور ممتاز حسین صاحب چونکہ آنند صاحب امریکہ میں رہے، انہوں نے بہت بڑا زندگی کا بہت بڑا عرصہ امریکہ میں گزارا ہے، اور وہ لیکچرر تھے، اور انہوں نے وہ یہاں بھی جب آتے تھے تو ان کے لیکچر رکھے جاتے تھے، تو اور ملاقاتیں رہی ممتاز حسین صاحب سے بھی۔ تو ممتاز حسین صاحب، آپ اپنی کچھ یادداشتیں ان کے حوالے سے، ستیہ پال آنند کے حوالے سے ہم سے شیئر کیجیے۔ جی ممتاز حسین صاحب، ممتاز حسین صاحب خود بہت اچھے افسانہ نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، ان کے تھیٹر کے آدمی ہیں، مصور بھی ہیں، شاعر بھی ہیں ممتاز صاحب۔ جی ممتاز صاحب مائک انمیوٹ کیجیے۔ اس عرصے میں ہمیں مطربہ شیخ بھی جوائن کر چکی ہیں۔ جی ممتاز حسین صاحب مائک انمیوٹ کیجیے۔ جی 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 اچھا، میرا مطلب ہے کہ میرا جو ستیہ پال آنند سے ایک محبت کا رشتہ تھا۔ میں جب بھی واشنگٹن ڈی سی جاتا تھا میری ان سے ملاقات ہوتی تھی، میں ضرور ان کے ہاں جاتا تھا۔ تو کوئی اس طرح کر کے میں کوئی تیاری کر کے نہیں، میرے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں آنند صاحب سے وہی ہاں آپ کوئی کے ہمیں ساتھ شیئر۔ بتائیے۔ جی ہاں، بالکل بالکل بتائیے۔ ہاں تو وہ ایک تو ان کے ساتھ ریلیشن شپ اس سے بھی بہت ڈیولپ ہوا، ان کی وائف پینٹر تھیں، تو وہ تو اس سلسلے میں وہ ان کی پینٹنگ میرے ساتھ شیئر کرتے تھے، تو میں کیونکہ میں پینٹر اور وہ تھا تو اس کی وجہ سے کافی ہمارا وہ جڑا تھا۔ اس کے بعد وہ ایز اے ان کی ایک کتاب جو ہے بدھا پہ ہے، تو وہ بدھا پہ فلم کرنا چاہ رہے تھے، تو اس پہ ہم نے مل کے کچھ کام کیا بدھا کی فلم پہ، تو لیکن وہی ہوا کہ فنڈز ہم ریز نہیں کر سکے، تو لیک آف دا فنڈز اس کی وجہ سے پھر وہ جو ہے نا پروجیکٹ کہیں آگے گیا نہیں۔ تو باقی میں ان کی نظمیں ان سے بہت تھا، اور وہ میرے افسانے سنا کرتا تھا جب بھی میں جاتا تھا، تو ان سے افسانہ شیئر کرنا، پھر ان پہ بات کرنی، یہ بہت ہوتا تھا ان کے ساتھ۔ تو پھر انہیں بہت پسند تھے میرے افسانے،
تو انہوں نے پھر واشنگٹن ڈی سی کے ارد گرد جتنے بھی ادبی وہ گروپس تھے ان میں بہت مجھے انٹروڈیوس کروایا، اور ہمیشہ انہیں کہتے تھے کہ اس طرح کا افسانہ نگار آپ کو ملے گا نہیں، تو ان کے افسانے ضرور رکھیں۔ تو پھر وہ کافی، میں وہاں کی جو محفلیں ہیں وہاں میں وہ جا کے میں پڑھا کرتا تھا، اور اس وقت یہ آن لائن کا مسئلہ نہیں تھا تو فزیکل جانا پڑتا تھا، تو کئی جی ایسی جگہوں پہ میں پھر جا نہیں سکا، معذرت میں نے کر لی۔ تو اس طرح کا تھا، بس اسی طرح کا میرا ایک ریلیشن شپ ان کے ساتھ تھا۔ میں بس اتنی بات کروں گا، اپنے جو ذاتی تجربات ہیں، بہت افسوس ہوا ہے ان کے چلے جانے سے، اور پھر جو ان کی گفتگو کا جو انداز تھا وہ مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ممتاز، میں ایکٹیو ہوں، تو وہ جب بھی میری ان سے بات ہوتی تھی تو وہ لیونگ روم میں بیٹھتے نہیں تھے، وہ واک کرتے رہتے تھے، ادھر سے کچن میں چلے گیا، کچن سے لیونگ روم میں سے بات بھی کر رہے ہیں، چھوٹا سا ان کا اپارٹمنٹ تھا، تو وہ بات بھی کر رہے ہیں اور واک کرتے رہتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو میں ویسے فزیکلی بھی ایکٹیو ہوں، تو ماشاءاللہ انہوں نے لمبی عمر پائی ہے، تو اس میں شاید یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اچھا، دوسرا جو ایک میرا ان کے ساتھ بہت ایک اور ریلیشن شپ تھا، کیونکہ وہ تلا گنج میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کا ابتدائی جو تعلیم ہے وہ بھی تلا گنج سے ہے، میں وہ تلا گنج جہلم کی تحصیل ہے۔ تو میرا جو شاید جھنگ ہے، ہماری زبان اور جو اس طرح کا جو ایک رشتہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنی جھنگ کی جو ایک لاندے زبان ہے، جس میں جو شاہ پوری سکول ہے، اس میں ہم باتیں کرتے تھے، تو وہ بھی ایک جو ہے نا، ہم کنیکٹ بہت اچھی طرح سے ہو جاتے تھے، کہ جب ہم اپنی زبان میں اس طرح کی جب گفتگو ہوتی تھی تو مجھے یہی لگ رہا ہوتا تھا، حالانکہ میں امریکہ میں تھا ان دنوں، لیکن ہم باتیں اپنی جھنگ کی زبان میں کرتے تھے، جیلم اور جھنگ اور ان کی آلموسٹ سملر لہجہ ہے، تو اس میں کافی کنیکٹ کرتا تھا ان سے، اور وہ مجھ سے کرتے تھے کہ جب ہم اردو یا دوسری پنجابی نہیں بولتے تھے، جھنگ کی جو ہلکی پھلکی جو وہ ہے اس میں بات ہوتی تھی، تو اس میں ایک بڑا ایک اور ہی مزہ ملتا تھا، ناٹ اونلی کہ زبان، لیکن وہ جو ایک سینسیٹیو لیول پہ جو ایموشنلی جو ڈیٹیل ہوتی ہے اس گفتگو کی، وہ اس زبان کے ریفرنس سے جو ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، میں بولتا کہ نظم اور افسانے میں، اس کی جو چاشنی ہے، اس کا جو مزہ ہے، اس کا جو لطف ہے، وہ بہت ہی ایک اچھوتا اور بہت ہی ڈفرینس ہے، کہ یعنی کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ صبح جب ہمارے گھر میں لسی چھنتی تھی، تو اس کو جب لسی کو پنتے ہیں تو لسی نیچے آ جاتی ہے، تو جو کپڑے میں نا ایک چیز رہ جاتی ہے جسے ہم جھنگ کی زبان میں چھڑکی کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کسی کو اس کا پتہ ہوگا کہ نہیں، وہ چھڑکی جو ہے اس کو کھانے کا بہت مزہ تھا، لیکن میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں سنا یا ملا جس کو چھڑکی کا پتہ، لیکن جو آنند صاحب تھے وہ جب اس طرح کی باتیں کرتے تو میں فوراً کنیکٹ ہو جاتا تھا، کیونکہ آئی گرو اپ ایٹنگ چھڑکی ناشتے میں صبح، اور ایک لسی بنتی ہے، ایک بورا بنتا ہے، بورا اس طرح ہے کہ وہ جو دودھ اور اس سے میٹھی لسی ہوتی تھی تو اس کے اوپر بڑی جھاگ ہوتی تھی لسی، تو ہم اس کو بورا کہتے ہیں، تو بورے سے جو ہے نا پراٹھے کو بورے کے ساتھ ناشتہ کرنا، یہ یعنی کہ صرف ایک خاص کنیکشن ہے جو ہے نا وہ بناتا ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ ایک اور ایک چیز ہوتی ہے ککو، اچھا اس پہ ہم بڑی دیر بات کرتے رہتے تھے،
कक्को इज यहाँ पे जो जिस तरह मैपल सिरप है, इसी तरह कक्को जो है जब जब गन्ना बेलने पे जलाया जाए तो उसका शीरा जब बन रहा होता था, तो उस प्रोसेस को मैं अच्छी तरह मैंने, क्योंकि आई ग्रो अप इन झांग, और मेरा क्योंकि हम लोग फार्मिंग भी करते थे, तो आई ग्रू अप लुकिंग एट के गुड़ कैसे बनता है। तो जब गुड़ बन रहा होता था तो एक बहुत बड़े कड़ाह में वो जो शीरा है गन्ने का, उसके ऊपर से एक झाग उठाई जाती थी। वो जितनी झाग आप निकाल लें वो उतना ही गुड़ सफेद बनता, वरना गुड़ काला बनता था। तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके उसका शीरा निकाल लेते थे। वो शीरा निकाल के फिर एक मट्टी के लोटे में वो शीरा डाल के उसका जो है मुंह वो बंद करके, आटे से बिल्कुल बंद करके, तो उसको खजूर के दरख्त पे बहुत ऊंचा करके लटका देते थे। तो कुछ दिनों के बाद वो जो सिरप है, वो सिरप नाश्ते में जो है ना, उसमें मक्खन डाल के खाया जाता है कक्को को। अच्छा, ये इस तरह की जो सेंसिटिव, जो बहुत ही कल्चरल और इलाके से खाने की जो चीजें हैं, वो मैं इनसे जब हम शेयर करता था, और वो मुझे ये नहीं लगता था, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता था। तो ये है कि जी हाँ, आज मैनू कक्को दी बड़ी याद आ रही है, आज कक्को लब जाती तो पराठे नाल कक्को खाने। तो ये यानी कि वहाँ पे जो भी अगर कोई मेहमान आता था तो उसको इस तरह की जो एग्जॉटिक फूड है उससे ट्रीट किया जाता था देहातों में। और वो उस तरह का जो खाना है, जो मैं मतलब कि उनसे इस तरह के जो है ना, एक बहुत ही सेंसिटिव लेवल पे एक रिलेशनशिप था, जो एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता था। वो कहते तो मुझे समझ आ जाती थी जी ये क्या कह रहे हैं। जब मैं कहता था तो उन्हें समझ आ जाती थी। फिर उसके अलावा जो एक और रिलेशनशिप था, उनकी वाइफ चली गई थी, वो नहीं थी, उन्हें वो बहुत मिस करते थे। तो उनकी पेंटिंग्स मेरे साथ बहुत शेयर करते थे, वो दिखाते थे ये पेंटिंग जब उनकी, तो उस वक्त ये था। और इस तरह का एक मोहब्बत और प्यार का रिलेशनशिप भी था, और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। उस वक्त मैं नज़म नहीं लिखता था, उस वक्त सिर्फ मैं अफसाने लिख रहा था। तो लेकिन उनकी नज़में जब सुनने को मिलती थी तो उनकी नज़म में मुझे एक अफसाना छुपा हुआ नज़र आता था, कि उनकी हर नज़म में एक एक बकायदा एक अफसाना है। तो बस इतना ही कहूँगा। बहुत मिस किया कर रहा हूँ मैं उनके चले जाने से। उनका स्माइलिंग फेस, बहुत हैंडसम, लंबे चौड़े, कदावर शख्सियत के मालिक, गुफ्तगू बहुत खूबसूरत करते थे, बहुत प्यार और मोहब्बत से मिलते थे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, और हर चीज़ को जो है ना, कभी उस पे मेरा मतलब है कि नाराज होता कभी नहीं देखा था मैंने उन्हें, कि जब भी होता है ना कि उसमें हो, और कभी मुझे फील नहीं हुआ कि वो इंडिया से हैं। मुझे यूं ही लगता था कि वो पाकिस्तान से। फिर बाद में उनको कोई रिप्रेजेंट करता था, कराची से एक खातून थी, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। तो जब भी कोई बात होती थी तो कहते यार उन्होंने नाल उन्होंने को पूछ ला, उन्होंने मेरी तारीख रखी है। मैं तो एक दो दफ़ा पाकिस्तान भी तशरीफ लाए थे वो। तो वो फिर अपने पाकिस्तान के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते थे कि वो, तो फिर मेरी उनसे भी गुफ्तगू रही है जो उनको रिप्रेजेंट करती थी। तो डॉक्टर फातिमा हसन की बात तो नहीं कर रहे आप? पता नहीं, मैं क्योंकि नाम वो भूल गया हूँ। हाँ, हाँ 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 तो क्योंकि वो कराची अगर आते थे तो डॉक्टर फातिमा हसन ही के मेहमान होते थे, तो हाँ हाँ, उन्होंने काफी हाँ काफी। सही। जी जी जी, हम्म बस इतना ही शेयर कर सकूंगा मैं तो। दुख भी हो रहा है कि वो चले गए हैं, और लेकिन आखिरी दिनों में काफी बीमार हो गए थे वो, बोल नहीं पा रहे थे, तो कनेक्शन जरा कम ही रह गया था। जी जी, उनकी किताब हाँ पढ़ी। जी जी। असल में उनका जो एक हादसा तो बहुत शुरू में उनके साथ हो गया था, टांगों की जो एक रॉड पड़ गई थी उनकी टांगों में, लेकिन काम वो करते रहे। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल आ रही। हाँ जी, आवाज आपकी रुक गई है। हेलो।
हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हाँ, एंजेला आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे ख्याल में उनके कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है। तो हमारे साथ जो इस वक्त शुरका में जो लोग शामिल हैं उसमें से कोई अगर गुफ्तगू करना चाहे, राशिद साहब आप बात करना चाहेंगे? जी नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि बाकी जो हमारे आए हुए हैं सामीन, उनमें से कोई बात करना चाहे तो उनको मौका दिया जाए। बिल्कुल, अगर कोई बात करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सत्यापाल आनंद जी के हवाले से कोई 2-3 बातें करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, सत्यापाल आनंद जी से मेरा जो तारुफ है वो इस हवाले से है कि उन्होंने मेरे दूसरे शेरी मजमूए मैंने नज़्म तख्लीकी का मेरी आवाज आ रही है? जो बैक टाइटल होता है, जी अब आ रही है एंजल। जी अमजद आप बात करें। एंजेला मेरा ख्याल है एंजेला हमेशा बात कर रही थी, तो फिर वही बात कर लें पहले, नहीं नहीं, उसका या मैं माइक बस किसी ने मुख्तसर सी काम नहीं बात। करा, आप अपनी बात कर लें। अच्छा, चलें। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि सत्यपाल आनंद जी ने मेरे जो फ्लैप है वो लिखा था, तो इस हवाले से बड़ी अच्छी याद से वो बसता है। नज्म के हवाले से वो बड़े एक क्लियर स्कूल ऑफ थॉट के हामिल थे। वो कहते थे कि नज्म अगर अपने अंदर शेरी जेवर नहीं रखती, मतलब तशबीह, इस्तारा, अलामत, कनाया, ये चीजें अगर नज्म है तो वो उसे हम उनसे नज्म के अंदर भी वो जो है ना वो शायरी नहीं है। एक दफा अलकर बाबे ज़ौक़ न्यूयॉर्क के इजलास में भी उन्होंने मुझसे ये कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि शायरी जो है वो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर ये भी हुआ कि उन्होंने एक नज़्म एक दफ़ा पेश की थी, तो मैंने तनकीद की थी उन पे। तो बहरहाल ये जो सत्यापाल आनंद जी हैं, ये अपने एक ख़ास असलूब के हामिल शायर थे, और एक ऐसा शायर जो बहुत पढ़ा लिखा और बड़ा ज़ीरक और बहुत ज़्यादा मामलात का फ़हम रखने वाला, और एक ऐसा शायर जो अपना ज़ाती असलूब वज़ा कर चुका, और जिसने बेपनाह लिखा। और हम सत्यापाल आनंद जी को नज़्म से अलग, और नज़्म को सत्यापाल आनंद जी से अलग नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अमजद आवर। मैं जरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, हाँ, तो एक और अमजद आवर। मेरा कनेक्शन उनसे था, वो मैं चलिए, भूल बड़ी गया। बात है, आपने मुझे समाज तो किया है जी, बड़ी बात। जी, वो हमारे एक कॉमन दोस्त है कामरान नदीम। तो कामरान नदीम की किताब के लिए भी उन्होंने लिखा था, तो उन दिनों हम बहुत ज्यादा कनेक्ट होते थे। कामरान नदीम न्यू जर्सी में थे, तो मेरी काफी दोस्ती थी फरा कामरान के जो हस्बैंड थे, तो जिनकी बाद में डेथ होगी। तो वो मैं और सत्यापाल आनंद, ये हमारी काफी जो है ना मिलके हमारी गुफ्तगू रहती थी आनंद साहब से। तो ये भी एक मेरा कनेक्शन था जो बीच में मैं थोड़ा सा भूल गया। और उनकी किताब के लिए उन्होंने लिखा था, तो वो मुझे बहुत मेरे मतलब कि मैं उन दोनों करीब ही था, कामरान नदीम के भी और सत्यपाल आनंद के भी। तो काफ़ी इम्प्रेस था मैं उनकी जो तहकीक और जिन जिन चीज़ों पे वो काम कर रहे थे, बहुत ही कमाल ठीक काम है, हो रहा। थैंक यू। ठीक 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 है। मैं बीच में सिलसिला मुनक़ता हो गया था मेरा, तो उस अरसे में अमजद दावर ने भी अपनी गुफ्तगू की सत्यापाल आनंद जी के हवाले से, और मुमताज हुसैन साहब को हम सुन रहे थे। नाजिया, आप
कोई नज्म सुना रही हैं सतपाल आनंद जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम। कौन बात कर रहे मुझे हैं? इजाजत डॉक्टर दीजिए साबरा थोड़ा शाहीन? मैं साहब। जी जी, जी जी मुझे कहिए थोड़ा सा डॉक्टर टाइम दें साबरा। तो मैं बात करना चाहूंगी कि मैं ज़ाहिर है सत्यपाल आनंद से बराह रास्त तो नहीं मिली, बस ये फ़ोन के ज़रिए फेसबुक के ज़रिए उनसे मेरा राब्ता हुआ और अक्सर हम लोग जो है वो बातें कर लिया करते थे। मैं उनसे 2-4 मिनट ले लिया करती थी। मेरी नज़मों पे उन्होंने बहुत खूबसूरत तबसरे किए और जो नज़्म उन्हें अच्छी लगती थी वो अपने टाइम लाइन पे फिर उसे शेयर भी कर देते थे। और मेरा जो नज़्मों का मजमुआ है राशिद साहब के पास है, यकीनन उन्होंने देखा होगा कि फ्लैप लिख दिया था मरकज़ा पर उन्होंने, और आखिरी वक्त तक उनसे मेरी जो है वो गुफ्तगू रही, लेकिन दरमियान में कोई 6-7 माह खामोश हो गए वो। और फिर मैंने 1-2 दफ़ा जब रिटर्न मैसेज के हवाले के ज़रिए जब उनसे बात की कि आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी आई साइट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मैंने खुद से मुश्किल होती है मुझे पढ़ने में, और अब तो मैं शायद बोलने के भी काबिल नहीं रहा। और उसके बाद वाक़ईतन उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी हो गई और बहुत दुख हुआ जब मैंने ये खबर पढ़ी कि वो चले गए, क्योंकि एक खास जो ताल्लुक होता है आपका रूह का, वही उनसे बन गया था। और नज़्मों के हवाले से बहुत खूबसूरत मुझे उन्होंने मशवरे भी दिए और मेरी हौसला अफजाई भी की। ज़ाहिर है हम तो जूनियर लोग हैं, किसी हिसाब में नहीं आते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया जैसा कि अक्सर देखते हैं हम लोग सीनियर्स को वो जूनियर्स को घास नहीं डालते, लेकिन वो बड़े फिर मुझे उन्होंने अपनी सारी बुक्स जो थी, किताबें जो थी, वो कहा कि कराची से फलां जगह से आप जो है ना वो ले लीजिए, और मैंने सारी मंगवा भी ली थी और मेरा इरादा था कुछ लिखने का, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि आदमी डिले करता चला जाता है, आज निकल आज निकल, और जो मैंने लिखना शुरू भी किया तो वो आधा अधूरा था, अभी ना उनसे बात हुई ना मैं उन्हें बता सके। इसके अलावा मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अब मेरे जो बाकी दोस्त हैं वो बात करें, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी, मेरी इंजरा जी आप हमारे इंदिरा जी, साथ हैं? जी मैं हो मौजूद गया, हूँ, सॉरी सॉरी, चलें। मैं मौजूद हूँ। साबरा शाहीन साहबा ने अपने ख्यालात का इजहार किया और अपनी याददाश्त जो है अपनी कुछ शेयर की आनंद जी के हवाले से। और मैं अब दरख्वास्त करती हूँ मेरे साथ नाजिया अहमद, कोई नज्म आप सुना रही हैं सतपाल आनंद की? जी जी बिल्कुल। उनका ये नज़्मों का जो शेरी मजमुआ है लहू बोलता है, साहिब सदर और मेहमान खुसूसी की इजाज़त के साथ ये शाये हुआ था 1997 में। तो इसकी एक जो नज़्म है वो मुझे बहुत खूबसूरत भी लगती है और पसंद भी है। इस नज़्म का उन्वान है रुका हुआ आदमी। ठीक है। रुके हुए आदमी ने पूछा, कहाँ चले हो? जो तेज वाह। कदमों से चल रहा था, बगैर ठहरे जवाब में रो दिया। कहा, भाई चल रहा हूँ, मगर मेरे दोस्त ये न पूछो कहाँ चला हूँ। भाई चल रहा हूँ, मगर मेरे दोस्त ये न पूछो कहाँ चला हूँ। ये बात मेरी समझ से बाहर है, चलते रहने को ही मुकद्दर समझ लिया है। मैं कब, कहाँ, किस जगह रुकूंगा, मैं खुद नहीं जानता। मगर भाई तुम यहाँ वाह। क्यों रुके हो? मैं कब, कहाँ, किस जगह रुकूंगा, मैं खुद नहीं जानता।
मगर भाई तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो? रुके हुए आदमी ने एक आह सर्द भर कर कहा, कभी मेरे पाँव तुमसे भी तेज चलते थे, इसलिए तो जब और कुछ भी न कह सका तो नजर झुकाई जमी पे देखा। जब और कुछ भी न कह सका तो नजर झुकाई जमी पे देखा। जो चल रहा था रुका, कि उसको भी देखता था। रुके हुए आदमी के पांव कटे हुए थे। वाह 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 वाह, वाह वाह। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत और वाह, ब्यूटीफुल। क्या अच्छी नज्म है, क्या उम्दा खूबसूरत नज्म है। यही एंड बात अभी जो थॉटफुल मैं बात। जी, बिल्कुल कि एक अफसाना नज्म है को जिस, उन्होंने किस हाँ नज्म को मुमताज साहब, चूंकि उन्होंने अफसाने लिखे, नहीं हाँ मालूम कि उन्होंने अफसाना लिखना बाद में क्यों छोड़ दिया, लेकिन और उन्होंने जो अफसाने लिखे वो उसने मतलब ये नहीं कि ऐसे ही शौकिया अफसाने हो गए, वो अपनी जगह बहुत अहम अफसाने रहे और और वो शाया भी हुए, बाद बार पर्चों में शाया भी हुए उनके अफसाने। लेकिन बाद में उन्होंने अफसाने लिखने क्यों छोड़ दिए, क्योंकि जब हम उनकी नज़में देखते हैं तो उनमें एक सारा जो एक जो सफर है कहानी का, कमाल ये है कि उनकी नज़मों में शेरियत अपनी जगह कायम है, वो कहीं से भी नहीं जाती, वो है अपनी जगह। लेकिन जो एक पूरा सफर है दास्तानी सतह पे, वो इसीलिए कि उनके यहाँ उन्होंने अफसाने भी लिखे और नॉवेल भी लिखा, तो उनके यहाँ तो एक दोनों खूबसूरती बहुत उससे आती है कि वो जो जो नज्म में जो एक सफर बयान करना है, जो कहानी बयान करना है वो भी है, और नज्म की में जो शेरियत है वो भी अपनी जगह बरकरार है, वो भी बहुत उससे चल रही है। तो ये दोनों खूबसूरती जो अभी हमने नज्म सुनी ताजिया से, वो बहुत उम्दा नज्म है उनकी। नाजिया खुद भी अच्छी शायरा हैं और कनाडाई में होती हैं, और इसी तरह अभी कुछ मैं चूंकि मुनक़ता हो गई थी तो मैं ये बता दूं कि डॉक्टर साबरा शाहीन उससे पहले बात कर रही थी, ये भी पीएचडी स्कॉलर हैं और प्रिंसिपल हैं डीजी खान में, वो भी अपना राय का इजहार कर रही थी। मैं अब यूसुफ खालिद साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो सतपाल आनंद साहब के हवाले से अपनी गुफ्तगू करें। जी, यूसुफ खालिद साहब बहुत अच्छे शायर हैं, हमारे साथ होते हैं, बहुत सीनियर शायर हैं, नज़्म के बहुत अच्छे शायर हैं। जी यूसुफ खालिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा जो तारुफ है अपना सत्यपाल आनंद से, वो जी कोई यानी उनके साथ कोई बिलमुशाफा मुलाकात नहीं। डॉक्टर वजीर आगा के यहाँ चूँकि हमारा हमा वक्त आना जाना होता था, तो डॉक्टर साहब के पास जब भी हम बात करते थे और बिलखसूस जो जदीद नज़्म की बात होती थी, तो उस वक्त सत्यपाल आनंद का हवाला ज़रूर वहाँ पे आता था। मैंने ये देखा कि डॉक्टर साहब भी और सत्यपाल आनंद जो हैं उनके दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें मुश्तरका थी जो जिनको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो जदीद नज़्म है इसके हवाले से उनकी जो दोनों अहबाब की जो कंट्रीब्यूशन है वो किस नोयत की। दोनों के यहाँ अगर आप देखें, आगा जी की गज़लें भी देख लें और इनकी सत्यपाल आनंद साहब की भी गज़लें देख लें, तो यूँ महसूस होता है कि गज़लें उन्होंने एक ख़ास वक़्त में तो लिखी, लेकिन उनको आहिस्ता-आहिस्ता ये एहसास हुआ कि गज़ल जो है वो उस सोच और उस फ़िक्र को या उस जो ख़यालात हैं जिनके तहत वो ज़िंदगी को जिस तरीके से वो देख रहे थे, उसको शायद गज़ल पूरी तरीके से कैरी नहीं कर पा रहे। तो मेरा ज़ाती ख़्याल भी, चूँकि मैं खुद भी नज़्म लिखता हूँ, गज़ल भी लिखता हूँ वैसे, लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि किसी भी शायर का जो मजमूई इज़हार है उसके सोच का, उसका अंदाज़े फ़िक्र का, या वो किस तरीके से चीज़ों को देखता है, किस तरीके से चीज़ों को महसूस करता है, उसका अगर कोई मज़बूत या किसी हद तक मुकम्मल इज़हार है, तो वो नज़्म में मुमकिन है, गज़ल में मुमकिन नहीं है। तो शायद यही वजह है सही है। कि उन्हें बाज़ लोग गज़ल दुश्मन भी कहते थे। तो वो उसके हवाले से कई दिलचस्प कोई वाक़यात भी हैं जो यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लाहौर में किसी एक नज़्म की मजलिस में
और कुछ लोगों ने एतराज़ात किए, तो बाद में उन्होंने ये कहा कि ये नज़्म की मजलिस थी, लेकिन जो मुंतज़मीन थे उन्होंने गज़ल गो शुअरा को वहाँ पे बुलाया हुआ था, तो इसलिए वो थोड़ा-सा सूरत-ए-हाल जो है वो मुख्तलिफ हो गई। आगा जी के यहाँ जब हम बैठते थे तो आगा जी जदीद नज़्म को जब डिस्कस करते थे, तो वो कहते थे कि जदीद नज़्म जो है, इसका जो कैनवस है वो बहुत वसी है। ये कायनात के जितने भी हमारी जो खोज है, जितने भी हम जो है उनको अनफोल्ड करते हैं, तो इस जदीद नज़्म में ये खूबी है कि ये उसको खूबसूरती से अपने अंदर समो लेती है। अच्छा, दोनों जो थे सत्यपाल आनंद जी और आगा जी भी, वो लफ्ज़ की जो ताकत थी, लफ्ज़ को तस्वीरी रूप देना, लफ्ज़ की तजसीमकारी करनी या उससे कोई तमसील जो है वो लेकर आनी और उस तरीके से जो अपना अंदाज़े फ़िक्र है या सोच है उसको आगे बढ़ाना, इस दोनों में वो बड़े कामयाब थे। तो सतिया साहब जब पाकिस्तान आते थे तो आगा जी के यहाँ लाज़िम आते थे। सरगोदा में अगर आगा जी मौजूद हैं तो वो वहाँ यहाँ आ जाते थे या लाहौर में आ जाते थे, उनसे मुलाकात हो जाती थी। तो लाहौर में तो बाकायदा उनका घर जो था आगा जी का, वहाँ एक कमरा कमोबेश सत्यापाल जी के लिए मुख्तस था कि वो वहाँ सीधे उस कमरे में जाते थे और वहीं वो आराम करते थे। तो फिर वहीं पे दोस्त अहबाब जब आ जाते थे तो वहाँ मिल के महफिलें होती थी और गुफ्तगू होती। तो सत्यापाल जी का जो नज़्म का कैनवस है वो भी उसी तरीके से, जिस तरह आगा जी के यहाँ वुसअत है, इसी तरीके से वुसअत उनमें भी है। अच्छा, इनका जो दूसरा जो ज़ाती इनकी ज़िंदगी या शख्सियत है या समाजी शख्सियत जिसको हम कह सकते हैं, जिसका भी गालिबन मुमताज़ साहब ज़िक्र कर रहे थे, उनके जो गाँव के हवाले से और जो कल्चर के हवाले से और वहाँ की जो खुराक है और बाकी चीज़ों के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप आगा जी के और सत्यपाल जी की खतो खताबत पढ़ें तो कमोबेश 100 के करीब या इससे ज़्यादा कोई खतूत हैं जो आगा जी ने सत्यपाल जी को लिखे। अच्छा, उन खतूत में जो कुछ हमें मिलता है ना, वो शायद उनकी शायरी में वैसे हमें डायरेक्ट जो है वो हम उससे हासिल नहीं कर पाते। मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि जो शायरी है उसमें हम अलामात के ज़रिए, हम इशारों के नायों के ज़रिए, हम इस्तारों के ज़रिए बात करते हैं, लेकिन जब आप खत लिखते हैं तो उस वक़्त हम पूरी तरह मुनकशिफ हो जाते हैं। हम पूरी तरह यानी एक बेतकल्फ़ी में बातें करते चले जाते हैं। तो यूँ हमारी जो समाजी शख्सियत है, वो ख़तों के ज़रिए जो है वो सामने आती है। आगा जी की भी शख्सियत को अगर आपने पढ़ना हो तो डॉक्टर अनवर सीद के नाम उन्होंने जो खत लिखे हैं वो छप चुके हैं। उनको पढ़ने से अंदाज़ा हो जाता है। अक्की साहब के जो खतूत हैं जो उनको लिखे गए हैं वो भी सामने हैं, मौजूद हैं। तो इसी तरीके से ये जो आगा जी का, सत्या जी का खतूत हैं उनको पढ़ने से दोनों जो थे, इनकी जो सोचने का अंदाज था या बातें का अंदाज था, वो कहते हैं लिखते भी हैं कि मैंने जब कई बार आगा जी को फोन किया तो आगे से जवाब मिलता था कि ये नंबर जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो फिर मैंने अनवर सलीम साहब को जब किया तो वहाँ से भी यही जवाब आया। तो पता यही चला कि ये जो पाकिस्तान में जो टेलीफोन का निज़ाम है उसपे उसमें कोई खराबी वगैरह है। तो फिर वो सहारा लेते थे, खतों किताबत के ज़रिए वो बात जो है वो अपनी करते थे। तो आगा जी की मिजाज ऐसा था कि वो हर चीज़ को इस अंदाज से हैरत की नज़र से देखते थे और सवाल उठाते थे। तो जब वो औरात भी आप देखें तो उसमें बहुत से सवालात हैं जिनके ऊपर लोगों ने फिर बाद में गुफ्तगू की और इस तरीके से जो सोच है, फ़िक्र है, ख़्याल है, उसको एक ख़ास तरफ़ो मिला। तो ये जो अंदाज़ था इन दोनों अहबाब का कि ये सवालात करते हैं, एक दूसरे के साथ भी सवालात करते थे। तो वो बड़े दिलचस्प है खतूत, उन खतूत को मैं समझता हूँ पढ़ना चाहिए। तो बाकी आप लोगों ने उनके यानी लिए ये प्रोग्राम जो तरतीब दिया गया उसको देख बहुत बड़ी अदबी खिदमत है। इसलिए कि जिस शख्स ने ज़िंदगी भर यानी 90 प्लस के ऊपर वो थे, तो उस वक़्त भी वो लिख रहे थे। तो सारी ज़िंदगी जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी जो है वो वक़्फ़ कर रखी थी इल्म व अदब के लिए, उसके एहसानात बहुत ज़्यादा हैं। तो बाकी बहुत से मुबाहस हैं जिनमें जदीद नज़्म के हवाले से नूमी राशद की बात होती है, फेराजी की बात होती है, बाकी लोगों की बात होती है। तो इन हज़रात के ये जो 2 हज़रात हैं इनमें आगा जी और सत्यापाल जो हैं, इनके यहाँ जो फ़लसफ़ा है वो भी मौजूद है
اور اساطیر بھی موجود ہیں، اور بہت سے مذاہب جو ہیں ان مذاہب کے جو یوں سمجھ لیں کہ ان کے جو بیک گراؤنڈ میں یا ان کے عقب میں جو ایک لہر ہے اس کو انہوں نے گرفت میں لینے کی کوشش کی، اور یہ جاننے کی کوشش اور بتانے کی کوشش کی کہ مذاہب جو ہے وہ بنیادی طور پر انسانی زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ہی وسیع ہے، ان کے ہاں افسانہ بھی ان کا ہے، پھر ان کی جو پنجابی شاعری ہے اس میں بھی وہ اب ہے وہ سارا کچھ پتہ چلتا ہے۔ تو گویا ایک ایسا وسیع المطالعہ شخص اور ایک ایسا شخص جس کا مشاہدہ بہت زیادہ قوی تھا، اس شخص نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کتابی شکل میں، لفظوں کی صورت میں، نظموں کی صورت میں، افسانوں کی صورت میں ہم تک پہنچائی، تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ ان کے جو باقی زندگی کا دوسری زندگی کا کوئی سفر جو ہے وہ آسان ہو اور ان کے لیے بہتری ہو۔ تو بہرحال آپ مام احباب کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا دو چار باتیں کرنے کا۔ تو باقی ظاہر ہے کہ اس وقت تک اتنی بات ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بات کی کوئی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے یوسف خالد صاحب، بہت بہت شکریہ، بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی، اور ان کے جو پورا ایک ادبی سفر تھا، اور ایسے شخص نے جس نے کوئی بات کرنا، کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ میں بات کر لوں؟ صحیح، بہرحال تو یوسف خالد صاحب نے ابھی گفتگو کی، ان کے پورے ادبی سفر کی، ان کی نظم کی، اور ابھی جو بات کی کہ ایک یہ جو ان کے ہاں نظم کو کے حوالے سے، نظم کو تحریک دینے کے حوالے سے، اور نظم پہ کو فوقیت دینے کے حوالے سے، کیونکہ بعض دفعہ ان کی گفتگو میں یہی ایک وہ تھا کہ وہ نظم کو غزل سے اوپر فوقیت دیتے تھے۔ اچھا، میں ابھی جو شروع میں بات کر رہی تھی کہ وہ اردو میں جو غزلیں کہی جا رہی تھیں اردو زبان میں، وہ اس سے بالکل بھی مطمئن نہیں تھے۔ وہ اس کو ایک سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک لگا بندھا موضوع ہوتا ہے جس میں جدت کا کوئی وہ نہیں ہے، اس سے وہ یہ لوگ وہ نہیں کرتے، اسی لیے انہوں نے ہندی میں غزلوں کا بھی وہ کو ترویج دینے کا وہ کیا، اور اسی لیے انہوں نے نظم کو زیادہ وہ کیا۔ وہ نظم میں موضوعات زیادہ آ سکتے تھے، تو انہوں نے نظم کو اور اس حد تک کیا کہ انہوں نے نظم کو غزل فوقیت دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے غزل بھی کہی، انہوں نے اردو میں غزلیں بھی کہیں، یہ بھی ایک وہ ہے۔ میاں ڈاکٹر مہر زیدی نے اپنے چیٹ پہ کمنٹ لکھا ہے، زوم کی چیٹ پہ، رکا ہوا آدمی ایک شاہکار نظم ہے، اور ان کے خاص اسلوب میں ایک آفاقی نظم، پرمیتی سے استعاراتی تصویر کو فلسفیانہ سوچ اور اصل میں باکمال طریقے سے نظم کیا۔ یہ رکا ہوا آدمی جبھی ناجیہ نے ابھی ان کی نظم پڑھی تھی۔ ہم اب آتے ہیں، میں ایک نظم جو تتھاگت سلسلوں سے ان کی نظم تھی، ان کی جو کتاب بھی ہے تتھاگت نظم ہے، اس کی نظم آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، اس کے بعد میں ناصر بغدادی صاحب کی طرف آؤں گی۔ یہ نظم ہے، نروان کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ میں تتھاگت کا چہیتا، میں تتھاگت کا چہیتا، پہلا چیلا، دور حاضر میں اگر جلتے جھلستے راستوں پر بھوک کی لاکھوں سلیبیں اپنے پیچھے اور آگے آنے والے لاکھوں جنموں کے ضعیف و ناتواں کندھوں پر رکھے چل رہا ہوں، تو مجھے معلوم ہے نروان سے آگے کوئی منزل نہیں ہے، صرف ایک اندھیری رات ہے، بے انت ہے، خالی زماں ہے، لامکاں ہے، میری اپنی، دوسروں کی، اور ان سے پیشتر ان دوسروں کی جو تتھاگت بن نہیں پائے تھے، پر آنند بننے کے لیے راضی نہیں تھے۔ آتماؤں سے بھی پہلے کا جہاں ہے، یعنی اس اندھیری رات کا کوئی سویرا ہو بھی سکتا ہے، تو شاید ایک نئی زنجیر کی پہلی کڑی ہے۔
बेसहारा बेअमा जीव आत्मा के वास्ते लाखों नए जन्मों का चक्कर एक मुकर्रर सिलसिला है। मैं तथागत का चहीता पहला चेला आज के युग के सफर का और हजर का सतपाल आनंद इतना जानता हूँ जिसने खुद को किस तरह धोखा दिया है। मुझको भिक्षा से कर्ज नहीं, मुझको भिक्षा से कर्ज थी, सिर्फ लेना जानता था, मांग कर खाना ही मेरा ओढ़ना था। मुझको इसका इल्म कब था, मांगने वाले की झोली में किसी को दान देने के लिए कुछ भी नहीं होता सिवाय ज्ञान की दौलत के, यानी आग, चुटकी भर नमक, थोड़े से चावल। और अगर कशकोल खाली ही रहे तो भूख भूख सहने का बहुत सा हौसला होता है, लेकिन ज्ञान जैसे नाम की भिक्षा अगर झोली में हो तो खुद ना रखकर बांट देना उसका फर्ज अव्वली है। ये समझना शर्त थी, लेकिन समझने का मुझे यारा नहीं था। मैं तथागत का चहीता पहला चेला आज से पहले की सदियों के सफर पर चलते चलते थक गया हूँ। क्यों हुआ ये? मैं भला निर्वाण हासिल क्यों नहीं कर पाया, जबकि मैं भी इस मसलूबियत का साक्षी था। उम्र भर लंबी थी जो और दिन ब दिन जीते हुए जिसके अवारिस को तथागत ने सहा था। अब मगर मैं जानता हूँ अपने उन जन्मों को जो 25 सदियों में मुझे जीने पड़े हैं, मैंने शायद बुद्ध के मानन अपने ज्ञान को बांटा नहीं है। अपनी दरवीजा गरी के सब जवाबित छोड़कर अपनी जरूरत से ज्यादा ज्ञान का अनबिट खजाना जमा कर सकने की खातिर भूल बैठा था तथागत की ये शिक्षा। दान लेकर दान दे देना ही भिक्षु के अमल की पहली विद्योजक भिक्षा है। आज इन नज्मों के लिखकर नासिपासी की तलाफी कर रहा हूँ, वागुजारी चाहता हूँ सैकड़ों शायद हजारों पीढ़ियों के अपने पुरखों से कि जिनका पाक खून मेरी रगों में बह रहा है। ये नज्म है आनंद, जो इनका नाम है। उस हवाले से उन्होंने जो एक पूरा सिलसिला है बुद्ध मत का, उस पे अगर हम पूरी तहकीक करें तो ये एक अलग ही मौजू है जिसपे यकीनन हम कभी गुफ्तगू रखेंगे। मैं फिलहाल तो अब दरख्वास्त कर रही हूँ नासिर बगदादी जिन्हें जो हमारी आज की नशिस्त के मेहमान खुसूसी हैं। नासिर बगदादी साहब अफसाना निगार हैं, नक्काद हैं और बादबा जो एक बहुत अहम मैगजीन अपने वक्त का बहुत अहम रिसाला था, उर्दू लिटरेरी मैगजीन था। बहुत उसमें बड़े अहम मज़ामीन शाये हुए। मुझे याद है कि तश्कील और बादमा साथ ही साथ निकले थे और इन दोनों पर्चों ने बादमा ने बहुत अपना मुकाम बनाया था। मैं नासिर बगदादी साहब से बसद एहतराम दरख्वास्त करती हूँ कि गुफ्तगू करें। नासिर बगदादी साहब। नासिर बगदादी साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? नासिर बगदादी साहब हैं? नासिर बगदादी साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, माइक तो खुला हुआ है उनका। उनका माइक नजर नहीं आ रहा। नहीं, माइक तो मुझे नजर आ रहा है, उनका माइक खुला हुआ है। अच्छा हम
ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ اگر ناصر مرادی صاحب نے اگر مائک کی طرف ہوئے تو چونکہ وہ ہمارے سینئر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، تو ڈاکٹر پرویز شہریار کی اجازت سے پارٹی نشست سے دعوت کریں، اگر وہ ہمیں وہ مائک کی طرف ہوئے تو ہم ان سے بات کروا لیں گے۔ ڈاکٹر پرویز شہریار صاحب، آپ کی اجازت ہوگی؟ جی جی انشاءاللہ آگے بڑھائیے۔ تو میرے خیال میں ہم ڈاکٹر پرویز شہریار کی طرف آئے، یا میں اور کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے ستپال آنند صاحب کے حوالے سے؟ اگر کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے تو ضرور بات کریں، پھر یا تو میں پھر ڈاکٹر پرویز شہریار کی طرف آؤں۔ ہاں، میں یہ کہنا بھول گئی تھی کہ میں نے 1-2 نظمیں انہیں سرائکی میں بھیجی۔ میرا جی خیال تھا کہ وہ نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کے جو مفاہیم تھے مجھ پر واضح کر دیے۔ میں نے کہا آپ نے کیسے جانا؟ تو کہنے لگے کہ چاند ایک تمہارے لفظ ہیں ایسے جن کے معنی مطلب مجھے سمجھنا چاہیے، لیکن میں سرائکی زبان بول نہیں سکتا، اسے سمجھ سکتا ہوں۔ تو اور پھر ایک دفعہ کہنے لگے کہ آپ یوں کرو کہ مجھ سے سرائکی میں بات کرو، اور جب میں ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگی تو بولی آپ تو بہت خوبصورت سرائکی بولتی ہیں۔ میں نے کہا میری تو مادری زبان ہے، اب خوبصورت اور بدصورت کے جو بارے میں آپ بتا سکتے ہیں مجھے۔ تو بہت اچھا ان کے ساتھ بہت اچھا وقت کٹا ہے، لیکن بڑی آرزو بھی رہی ان سے ملنے کی۔ اور جب وہ ادھر کراچی آئے تھے، مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ میں آپ کے پاکستان آپ کو کراچی آ رہا ہوں، تو آپ چاہیں تو مجھ سے مل سکتے ہیں۔ میں نے کہا کراچی مجھ سے بہت دور ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کراچی میں پڑھنے کی حد تک تو احباب کو جانتی ہوں، لیکن میری کسی سے ایسی ہیلو ہائے نہیں ہے جیسے میں یہ کہہ سکوں کہ میرا وہاں انتظام کر دیں 1 آدھ دن کا۔ تو رہائش کا مسئلہ رہے گا، مجھے آپ سے ملنے کا بھی بہت شوق ہے، لیکن ان وجوہات کی بنا پر میں نہیں آ سکوں گی۔ پھر یہاں پہ آ کے بھی فون پر ان سے میرا رابطہ رہا، بہت اچھا لگا ان کے ساتھ گفتگو کر کے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، جیسے کہہ رہے ہیں کہ غزل انہوں نے کہی ضرور ہے، لیکن وہ تھے اس گروپ کے جو غزل کے خلاف مطلب ہے باقاعدہ غزل مخالف ہوتے۔ میں نے 2-3 غزلیں ان کو بھیجی تو انہوں نے کہا کہ میں غزل جو ہے نا اتنا پسند نہیں کرتا، آپ مجھے صرف اپنی نظمیں بھیجا کریں۔ لیکن آخر میں انہوں نے پھر خود ہی اپنے جو غزلیات ہیں وہ مجھے شیئر کرنے لگے۔ تو میں نے ایک دفعہ ایسے شرارتاً کہہ دیا کہ بالآخر آپ اس راجدھانی میں واپس آ گئے نا جس کو آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر شاید وہ علیل ہو گئے، زیادہ بات جو ہے نہیں کر سکے، جواب نہیں دے سکے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ناصر مرادی صاحب، آپ کیا ہمیں سن سکتے ہیں؟ آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ کیونکہ وہ دوبارہ کنیکٹ ہوئے ہیں، ریکنیکٹ ہوئے ہیں۔ آپ اپنا مائک اوپن کیجیے ناصر مرادی صاحب، تاکہ ہم آپ کی بات سن سکیں۔ نہیں، وہ لیفٹ کر چکے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ نہیں وہ ہیں۔ ہیلو، جی صفیہ۔ میں سعدیہ ہوں۔ جی صفیہ کہیے۔ میں ایک چھوٹی سی نظم جی سنانا سعدیہ۔ چاہتا۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سنا دیجیے جب تک شاید وہ کنیکٹ ہو جائے۔ جی سعدیہ مجھے آواز آ رہی ہے۔ چلیں اگر آپ اجازت انجلا، ڈاکٹر ناصر بغدادی میرے ساتھ اس وقت فون پر ہیں، اور میں ان کو اسپیکر پہ ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے خیال میں ان کا کوئی آواز کے کنیکشن کا پرابلم ہے۔ اچھا ٹھیک تو ہے، وہ ٹھیک ہے۔ فون سے بات کریں گے تو دیکھ لیتے ہیں آواز اگر ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے۔ ناصر صاحب آپ بات شروع کریے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بات شروع کر دوں؟ جی جی۔ اچھا ٹھیک۔ ستیہ پال آنند سے میرا غائبانہ تعلق تو بہت پرانا ہے۔ اس وقت سے جب میں اسکول میں تھا، اور ان دنوں
रसायल में जो थे, जो आम जो ज़ेर मुताला आते थे, वो शमा दहली और 20वीं सदी थे। इसमें सत्यजी बाकायदा पाबंदी से लिखा करते थे। मुझे याद है उनका सबसे पहला एक अफसाना मैंने जो पढ़ा था और जिसने काफी मुझे मुतासिर किया था, उसका नाम खलीज था, जो शमा में। और बड़ा ही मतलब ये कि उसका प्लॉट भी डिफरेंट था। एक प्रोफेसर का और उसका एक शागिर्द है, किस तरह क्लास में वो हुज्जत करता है, किस तरह हत्ता के बाद बढ़ते बढ़ते ये हाथापाई तक आ जाती है। और टीचर कहता है कि कोई बीच में ना है। और जब हाथापाई के बाद वो पता जो होती है वो टीचर की होती है, तो फिर उसके बाद वो कहता है कि अब ठीक है, मामला मेरी तरफ से तो खत्म हो गया। और उसके बाद ये होता है कि दोनों टीचर और शागिर्द दोनों के ताल्लुकात जो है काफी से ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो ये पहला अफसाना था। लेकिन इसके बाद तो मैं उनको मुख्तलिफ रिसालों में देखता रहा, और उस जब बागबान मेरा रिसाला निकला और काफी जख्म होता था, तो 13 शुमारे थे, उसमें काफी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और हमेशा फोन पे भी बात होती रही। और इसके अलावा उनके काफी खतूत, अब कोई 7-8 खतूत मेरे पास हैं, जिसमें बड़े मोहब्बत से और बड़े मुनकसिर मिजाज शख्सियत के मालिक थे। और कहीं से पता नहीं चलता था कि इतनी बड़े तख्लीकार की भी हमेशा जो उनका जो रवैया था वो बहुत ही मतलब ह्यूमिलिटी, मैं कहता हूँ उसको, अगर अंग्रेजी में कोई टर्मिनोलॉजी है तो वो बहुत ही मोहब्बत से, पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं। अब ये एक बात और है जो मैं आप अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में इंडिया में शायद ये बहुत ही कम तख्लीकार ऐसे होंगे जिन्होंने 4 जुबानों में जो है अदब तख्लीक किया है। यानी उर्दू में तो इन्होंने, और फिर इंग्लिश उस वक्त की जब वो अमेरिका चले गए थे, और 2 PhD की थी, एक इंग्लिश लिटरेचर में और एक फिलोसफी में। और इसमें नॉवेल भी लिखे, और उनकी शायरी जो है वहाँ की एक डबलिन, यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन में की प्रोफेसर है कैरोलिन ग्रीन, ये कहती है कि इन लोगों ने जो अंग्रेजी में शायरी की वो अंग्रेजी क़ारीन के लिए जो अंग्रेजों ने शायरी की उससे बहुत ही मुख्तलिफ है। और उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब ये कि मौज़ूआत का को इस्तेमाल किया जो खुद उनके वो नए थे, और वो चीज वो क़ारीन ने बहुत। उर्दू शायरी तो खैर उनकी बहुत मकबूल रही, और उसमें तकरीबन कोई 12 शायरी मजमुआत उन्होंने शाये हुए, जिसमें जो मशहूर थे वो दस्ते बर्ग, वक्त, लावक्त और मेरे अंदर एक समंदर वगैरह ये थे। और उर्दू नावल में आहट और फैसलाबाद का चक्कर लगा चुका हूँ। ये पहले लायलपुर हुआ करता था, और मेरे ख्याल में शायद ये उसकी तरफ इशारा है, से नहीं कह सकता क्योंकि मैंने ये नावल नहीं पढ़ा। और उसके अलावा एक और मकबूल नावल का इश्क, मौत और जिंदगी और शहर का एक दिन, ये बड़े मकबूल नावल है। लेकिन अफसोस ये है कि इनकी जो है ना
दोबारा से 2 दफा तो शायद शाये हुए, लेकिन इनको मजीद नए क़ारीन के लिए इसकी इशाअत मेरे ख्याल में। और उसके अलावा उर्दू शायरी में तो इन्होंने 12, मैंने आपसे अर्ज किया है, शेरी मजमुआत शाये हुए। और इनकी आप बीती तो पता है। और अभी किसी ने कहा कि 4 जनों को उन्होंने तकसीम भी किया था। तो एक जो है जन्म जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे, और फिर उसके बाद एक दूसरा जो है जब उन्होंने दर्स और तदरीस में मशगूल रहे एक बड़े अरसे तक, उन्होंने काफी शायरी पे काम किया। और चौथी जन्म जो है वो जाहिर है और उन्होंने आखिरी वक्त जो गुजारा है। तो ये सारी चीजें बड़ी मकबूल रही। और उससे ज्यादा उनकी शख्सियत, मैं उनसे मिला था जब वो कराची आए थे। मेरे ख्याल में ये 80 की दहाई का के आखिरी साल थे, मुझे याद नहीं है। ये हो सकता है कि 90 की दहाई के पिछली सदी के इब्तदाई साल थे। यहाँ 3-4 दिन वो रहे। और रैन बसेरा के तौर पे तो वो फहीम आज़मी के साथ रहते थे रात को, क्योंकि सुबह उनका होता था कि इधर मिलना उधर मिलना। और अदीब भी लोग भी जो है दोस्तदार होते हैं, तो वो उनको ले लेकर घूमते थे। और वो कभी उन्होंने थकन का शिकायत देखी, और उनको पता भी था नाम किस किस से मिलना है, तो वो मिला करते थे। और एक दफा तो बड़ा वो फहीम आज़मी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बाकायदा पूरा एक सेमिनार मुनक़द किया एक दिन के लिए, और खासकर शाम के वक्त 4 बजे तक 8-10 बजे तक होता रहा। और उसमें काफी बहुत लोग आते रहे, और बड़े बड़े मुमताज शहर के जो मकबूल जो अदीब और शायर थे वो उन्होंने शिरकत की। तो और एक एक को से वो यूं मिलते रहे, अरसे से सबसे मिलते रहे। हालांकि बहुत से तो पहली दफा था जो मुलाकात है इस तरह बनफ्स नफीस। तो इस और जो मिलते रहे, और उनमें मुनकसिर मिजाज बहुत थे, बहुत ही ह्यूमिलिटी। और चाहे अदीब उसको वो हमेशा इम्पोर्टेंस दिया करते थे। और ये नहीं था कि अगर ना भी जानते थे तो वो हाँ उसको उसको ये बावर कराने की कोशिश करते थे कि ठीक है आप लिखते रहें। और ये सारी चीजें उसी तरह जिस तरह बड़े शायर होते हैं वो भी आप आपसे जो है आप उनकी सतह में पहुंच जाएंगे। अब ये के अलावा मेरे ख्याल में उन्होंने लिखे तो सब है, अफसाने नावल वगैरह, मगर नज्म उनके इजहार का सबसे मोतबर और मुमताज दरिया थी। हालांकि उन्होंने गजल भी लिखी, आप सुन के हैरान होंगे, और काफी गजलें लिखी, लेकिन वो गजल के ख्याल में ये जो गजल का जो पैमाना सब नहीं था कि दुनिया जहाँ की जो सारी चीजें हैं वो इसमें समझ सके। और नज्म को वो जोश वाली आबादी की तरह वो एक बहुत ही मोतबर और बसीत जो है पैमाना समझते थे। लेकिन बहरहाल आज की गजल देखें आप, या पिछले 50 साल की,
तो आपने देखा होगा कि गजल में बहुत सारी चीजें समाई हुई है जो असलातज़ा के जमाने में नहीं थी। अब नए शोरा, अच्छा वरना लोग कहेंगे कि मेरा नाम नहीं आया, इसका नहीं आया, लेकिन बहुत से जो आजकल के शोरा हैं वो, और पहले या 50 साल पहले शुरू किया था उन्होंने, गजल को एक मौसर जो है, एक या मिजान बना दिया है कि जहां पर अच्छे और बुरे दोनों किस्म के जज्बात को, तो ये चंद बातें हैं जो मैं, इससे ज्यादा तो मैं कहना इसलिए भी मुनासिब नहीं है कि यहाँ बहुत से काफी अच्छी बहस की, और वो काफी मेरे ख्याल में बहुत सी बातें हैं जो सत्याजीत आनंद थी वो हम सबके सामने रखी। अल्लाह हाफिज। बताइए आप। नासिर मुरादी साहब की गुफ्तगू हमने सुनी सतपाल आनंद के हवाले से, और बहुत अच्छी, बहुत तफसीली गुफ्तगू, क्योंकि नासिर मुरादी साहब का मैंने जैसा कि बताया कि बादबान में उनकी तहरीरें शाया होती थी सतपाल आनंद की, और एक ताल्लुक भी था, जब वो आते थे तो एक मुलाकात का सिलसिला होता था। तो ये सारी बातें जो आज उन्होंने, नासिर मुरादी साहब ने उनकी नज्म के हवाले से, उनके नॉवेल्स के हवाले से और उनके अफ़साने, क्योंकि ये भी एक ये कोई गुमशुदा चीज़ें नहीं है, ना ही ऐसी कोई चीज़ें हैं जो जिस के वो आनंद जी ने उसको अहमियत ना दी हो। नहीं मालूम कि वो बाद के हालात में क्यों नहीं सामने आई, या उसकी कि वो हमारे क्योंकि हमारे यहाँ जो दस्तयाब है वो बिशरी जो भी मजमूए हैं, उनकी नज़्मों के मजमूए हैं, वो दस्तयाब है। उनके अफ़साने, उनके नॉवेल ये दस्तयाब नहीं है। ये भी एक बड़ा काम था उनका जो नहीं हो सका है। जो हमारे पास होना ज़रूरी है, और क्योंकि उनके नॉवेल और उनकी कहानियाँ डिस उस पर गुफ्तगू रही है, उस पे बात हुई है, या ख़ास करके अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, शायद नाज़िर बुखारी साहब ने भी इसका तज़किरा किया, चौक घंटा घर, इस पर पाबंदी भी एक वक़्त में लगी थी। क्या वजह थी? ये सब चीज़ें बहरहाल, और वो एक पूरा संजीदा अदब का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है उनके यहाँ। तो ये भी एक कोशिश होनी चाहिए कि उनका जो नस्र है, वो भी हमें दस्तयाब हो। नासिर बुखारी साहब की बड़ी अहम गुफ्तगू मतलब पाराना के हवाले से हमने सुनी। वो ज़ूम पे तो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर उनके नाजिया के फ़ोन पे उन्होंने स्पीकर से गुफ्तगू की अपनी। मैं अब दरख्वास्त करती हूँ बसद एहतराम डॉक्टर परवेज़ शहरयार से। डॉक्टर परवेज़ शहरयार अफ़साना निगार हैं, शायर हैं, तज्ज़िया निगार हैं, नक्काद हैं, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज बहुत दिनों बाद, क्योंकि हमारा उनसे वैसे तो राब्ता रहता ही है, लेकिन हमारे साथ नशिस्त में हमारे साथ बहुत दिन बाद आए। डॉक्टर परवेज़ शहरयार, आपसे दरख्वास्त है गुफ्तगू करें। मैं सब पारा के हवाले से। जी। जी इंजिला साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि सत्यपाल आनंद जैसी इंटरनेशनल शख्सियत पे उनके इंतकाल के फ़ौरन बाद आप लोगों ने ये तकरीब रखी उनकी याद में, और इतनी शानदार गुफ्तगू रही। तमाम शुरका को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी तवील हयात पाई माशाल्लाह, और उनकी अदबी ज़िंदगी भी काफ़ी तवील रही है। 22 साल की उम्र में उनका शेरी मजमुआ मंजर आम पे आ गया था, और तब से लगातार वो लिखते रहे। एक ज़माने में शमा और 20वीं सदी में हर तीसरे चौथे महीने उनकी कहानी शाया होती थी, अफसाने शाया होते थे। और ये पहला बड़ा शायर है जो मल्टीलिंगुअल शायर है उर्दू का, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और पंजाबी। बाज़ लोगों ने इशारा किया कि वो सराइकी भी समझ लेते थे।
दूसरी बात यह है कि आप देखें कि फिराक गोरखपुरी के बाद ये उर्दू का दूसरा बड़ा शायर है जिसने हिंदू देवमाला को मरकजी हैसियत दी है अपनी शायरी में। और वो आवागौन का सिलसिला हो या पुनर्जन्म हो या जातक कथाएं जो है उसमें, या गौतम की मार्फत की बात हो, इन तमाम चीज़ों को इन्होंने अपनी शायरी में बरता। बहुत खूब और बहुत ही मौसीर अंदाज में बरता है। और यही वजह है, अभी कोई साहब कह रहे थे कि इंग्लिश की जो उनकी नज़में हैं वो अंग्रेज़ों के ज़रिए लिखी गई या इंग्लैंड में तख्लीक होने वाली नज़मों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़ाहिर है मौज़ूआत बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं और अछूते हैं। हिंदू देवमाला पे शायरी करने वाला, ख़ास तौर से इंग्लिश में लिखने वाला, इस ज़माने में बहुत कम लोग हैं। शुरू करता हूँ मैं अपनी मुलाकात से। मेरी मुलाकात 2008 में जब मंटू, सादत हसन मंटू पे एक आलमी सेमिनार हो रहा था साहित्य अकेडमी में, वहाँ उनसे पहली मुलाकात हुई। उस सेमिनार में नाहिद किश्वर भी थे इनके साथ, और इंतज़ार हुसैन भी तशरीफ़ रखते थे, और लोग थे जर्मनी से भी, एक साहब आए हुए थे कुछ रहने करके। तो वहाँ मेरी पहली मुलाकात हुई और वो मुझे बहुत अजीज़ रखते थे। ये जान के मुझे बड़ी हैरानी हुई। गोपीचंद नारंग या जोगिंदर पाल या नंद किशोर विक्रम वगैरह के हवाले से उनसे कई बार मुलाकात हुई। जब भी आते थे वो, तो इन लोगों से मुलाकात होती थी। मुझे याद है आईसीसी में मैंने एक इनका इंटरव्यू भी किया था, और वो इंटरव्यू वीडियो के ज़रिए किया गया था। वो कहीं महफूज है मेरे पास, अगर वक्त मिला तो कभी उसे मंजर-ए-आम पे लाऊंगा। एक दो बातें और मैं कहना चाहूँगा। मुझे अक्सर वो ये कहा करते थे कि आप देखें कि उर्दू गज़ल ईरान से निकली है, लेकिन आज ईरान में गज़लें कम कही जा रही हैं, नज़्म ज़्यादा कही जा रही हैं। उसी तरह उन्होंने इंग्लिश नज़मों का भी हवाला दिया मुझे, कि जो राइम में नज़में लिखी जाती थी अलग अलग फॉर्मेट में, सोनेट हो या ओड्स हो या इस तरह के क्वाड्रेंट वगैरह, उनका कहने से प्रोज पोएम्स ज़्यादा लिखी जा रही हैं। तो मेरी नज़मों से भी मुतासिर थे, और मेरी अंग्रेज़ी नज़में भी उन्होंने देखी थी। फेसबुक के ज़रिए हम अक्सर शेयर भी किया करते थे। तो उनकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा होता था कि आने वाला ज़माना जो है ये प्रोज पोएम का है, और प्रोज पोएम को पूरे वर्ल्ड में मकबूलियत मिल रही है, शोहरत मिल रही है। और अभी एक साहब जिक्र भी कर रहे थे कि उनको गज़ल में वो वसअत नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से वो नज़्म की तरफ राग़िब हुए, क्योंकि गज़ल के फॉर्मेट में ये जो इंडियन फ़िलॉसफी है उसको वसी पैमाने पे बयान करना, मैं समझता हूँ कि शायद उनको भी लगा होगा कि मुमकिन नहीं है। लिहाजा उन्होंने प्रोज पोएम को चुना। गुफ्तगू बहुत शानदार रही, और जिन लोगों ने इसमें शिरकत की और गुफ्तगू को आगे बढ़ाया, उनमें सबसे पहले तो मरियम इरफान साहबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं, कि उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। नज़्म लहू बोलता है, और उसमें जो प्रोमिला की ज़बान कट गई और वो बुलबुल बन करके अपने दर्द को अपनी सीने में लिए बिकती थी, और ज़ुबान ना होने की वजह से उस अपने दर्द को बयान नहीं कर सकती थी। इस पर उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से रोशनी डाली। और उनका ये कहना मुझे अच्छा लगा कि एक अच्छा शायर जब अफसाना निगार बनता है तो अफसाने और शायरी में दोनों में से किसी एक चीज़ को काफ़ी मजबूती अता कर देता है। सत्यपाल आनंद साहब ने भी अपने आप को एक बड़े नज़्म निगार की हैसियत से पेश किया, और नज़्म पे ही उन्होंने अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ की थी जो अवाखिर के दौर हैं। शुरू में तो उन्होंने अफसाने भी लिखे हैं, नावल भी लिखे हैं।
اور انجلا صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ نظم کی پوری تحریک جو ہے اس میں ستیہ پال آنند صاحب کا بڑا اہم رول رہا ہے. اگر ہم اس کو جدید شاعری یا 1960 کے بعد جو شاعری ابھر کر کے آئی ہے جس میں احمد ہمیش صاحب بھی تھے اور دوسرے شعراء تھے، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو انجلا صاحب کی بات جو ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے کہ نظم کو پروان چڑھانے میں، اس تحریک کو توانا کرنے میں ستیہ پال آنند صاحب کا بھی بڑا اہم رول رہا ہے. نجمہ منصور صاحبہ نے کوٹ سارنگ کی ایک روشن کرن اچھا مضمون پڑھا انہوں نے، اور اس میں یہ ثابت کیا انہوں نے کہ ستیہ پال آنند جو ہے ایک شاعر بھی ہیں، ایک صوفی بھی ہیں، ایک فلسفی بھی ہیں، اور ان کے یہاں بین المتونی بیانیہ بھی ملتا ہے. اور ان کی شاعری جو ہے شیکسپیئر، کبیر اور رومی ان سب کے امتزاج کو پیش کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری کا جو اسلوب ہے سب سے الگ ہے، مختلف ہے. انجلا صاحبہ نے جیسا کہ بتایا اپنے گفتگو کے دوران کہ ان کا ایک ناول تھا جس پہ بین لگ گیا تھا گھنٹہ چوک کے نام سے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو اقتدار میں حکومت تھی ان کے منشور سے کہیں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ٹکرا رہی تھی، جس کی وجہ سے چوک گھنٹہ گھر کو بین کیا گیا تھا. یہ ہندی میں لکھا گیا ناول تھا. کتھا چار جنموں کی بھی بات ہوئی، اور لہو بولتا ہے اس پہ بھی گفتگو ہوئی. کتھا چار جنموں میں ان کی سوانح عمری کو 4 حصوں میں مشتمل کر کے پیش کیا گیا ہے. ایک تو کوٹ سارنگ کا زمانہ، فطرت درد کا زمانہ اور درس و تدریس کا زمانہ، اور چوتھا زمانہ جو ہے امریکہ میں قیام اور احباب کا ذکر وغیرہ سے ملتا ہے. اور انہوں نے اساطیری اور سچائی کو بھی اکٹھا کیا. نجمہ صاحب نے کہا کہ ہندوم کافرم گناہ گارم، یہ آخر ان کی نظم سے انہوں نے یہ سطر جو ہے کوٹ کیا ہے. تو ظاہر ہے میں نے جو ان کو دیکھا اور میں نے جو پایا وہ یہ کہ ایک بہت ہی نیک دل انسان، بہت ہی شریف النفس انسان، ان کے اندر کوئی بھی ریزرویشن نہیں تھا، اور ہر عمر کے لوگوں سے بہت ہی اچھے طریقے سے ملتے تھے. اور میں تو اس زمانے میں میری کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، نیا لکھنے والا تھا، لیکن مجھے بھی بہت عزیز رکھتے تھے اور بہت سی فنی باریکیوں کے بارے میں مجھے بتایا کرتے تھے. ان سے کئی ملاقات رہی میری، جوگندر پال صاحب کے دولت قدے پہ بھی، اور ساہتیہ اکیڈمی میں بھی، اور جہاں انہوں نے قیام کیا تھا انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں ملاقات ہوئی. تو یہ بات میرا خیال ہے سبھی جانتے ہیں. اور ایک فنکار جو ہوتا ہے سب سے پہلے ایک اچھا انسان ہوتا ہے، جبھی اس کی شاعری یا اس کا فن جو ہے دوسروں کو متاثر کرتا ہے. ڈاکٹر صابرہ شاہین صاحبہ نے فرمایا کہ میری نظموں پہ انہوں نے تبصرے بھی کیے تھے اور اخلاق لکھ دیا تھا مرکزہ کے وغیرہ. ناجیہ احمد نے بہت اچھی قرأت کی. رکا ہوا آدمی کی نظم واقعی بہت ہی متاثر کرنے والی ہے، اور مکالمات کے ذریعے بڑے ڈرامائی انداز سے انہوں نے یہ نظم پیش کی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے ہمزاد کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے کہ رکے ہوئے آدمی کے پاؤں کٹے ہوئے تھے. انجلا صاحبہ نے پھر اپنی نظامت بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ انہوں نے نبھائی، انجام دی، اور بیچ بیچ میں بہت سے معلوماتی جملے بھی ادا کیے انہوں نے. افسانے کہتی ہیں کہ افسانے لکھے لیکن نظموں میں شعریت، افسانے تو لکھے لیکن جب انہوں نے نظمیں لکھی، نثری نظمیں تھیں لیکن ان میں شعریت قائم رہتی ہے ہر جگہ، داستانی سطح پر ایک ربط قائم رہتا ہے اور اس میں ارتقا دیکھنے کو ملتا ہے. تو ایسے اگر دیکھا جائے تو ستیہ آنند پال صاحب کی پوری جو نظمیہ شاعری ہے جتنے ادوار سے گزری ہے اس میں مسلسل ارتقا دیکھنے کو ملتا ہے. ایک پختگی، ایک فلسفیانہ سطح پہ، فکری سطح پہ، اور فکر کی عظمت
اور بعد میں بہت عظیم شخصیتوں پہ بھی انہوں نے نظمیں کہی ہیں، گوتم پہ، غالب پہ۔ یوسف خالی صاحب نے گفتگو بہت عمدہ طریقے سے انجام دیا، اور اس میں وزیر آغا اور ستیہ پال آنند کے مراسم کا ذکر کیا انہوں نے، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کے خطوط کو باقاعدہ اس پہ کام ہونا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے بہت ساری ادب کی باریکیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ انجلا صاحبہ نے پھر اردو میں جو مروجہ نظمیں لکھی جا رہی تھی ان سے وہ بالکل بھی متفق نہیں تھے، مطمئن نہیں تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ہندی کا رخ اختیار کیا۔ صحیح ہے، ہندی میں بھی انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، انگلش میں بھی لکھی، شاید یہی وجہ تھی۔ وہ موضوع کے اعتبار سے وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے آڈینس کون ہو سکتے ہیں، کہاں ہماری نظمیں جو ہے پذیرائی حاصل کر سکتی ہیں، اور کن سے وہ مخاطب ہونا چاہتے تھے، وہی زبان اختیار کرتے تھے۔ ناصر بغدادی صاحب نے بہت ہی پرمغز گفتگو کی، اور انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ شمع اور 20ویں صدی میں ان کے افسانے شائع ہوتے تھے۔ ان کا جو پہلا افسانہ انہوں نے پڑھا خلیق، اس کے بارے میں بھی گفتگو کی، اور ظاہر ہے کہ وہ ملٹی لینگویل شخصیت تھے، 2 زبانوں میں 2 موضوعات پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری روایتی انگریزی شاعری سے بالکل مختلف ہوتی تھی، اسلوب کی سطح پہ بھی اور موضوعات کی سطح پہ بھی۔ 12 مجموعے ان کے شعری مجموعے شائع ہوئے، اور کچھ مجموعوں کے نام بھی گنوائے انہوں نے۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اتنے بڑے عالمی سطح کے اور انٹرنیشنل فیم کے شاعر پہ آپ لوگوں نے ایک یادگار نشست رکھی، اس پہ گفتگو کی، بہت اچھا لگا، اور بہت زمانے کے بعد مجھے شرکت کا موقع ملا، اور جس حسن اسلوبی کے ساتھ انجلا نظامت کے کام انجام دیتی ہیں، وہ ظاہر ہے قابل تعریف ہے، اور لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ میری بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور آئندہ بھی مجھے امید ہے کہ احمد ہمیش تحقیقی فورم سے اس طرح کے پروگرام منعقد ہوتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر پرویز شہریار، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے بہت وقت بعد ہمارے ساتھ، ویسے تو میرا ان سے رابطہ رہتا ہے، اور ان کا کام بھی بہت ہے، انہوں نے ہم حوالہ دیتے ہیں بعض دفعہ منٹو اور عصمت پہ، ان کا ایک نفسیاتی مطالعہ ہے، اس پہ بھی کوئی بات ہوگی۔ ڈاکٹر پرویز شہریار صاحب آج کی نشست کی صدارت کر رہے تھے، ایک بھرپور نشست جس کی صدارت آپ نے کی، اور آپ نے سب تمام اس کا احاطہ کیا، جن دوستوں نے آج گفتگو کی ڈاکٹر ستپال آنند کے حوالے سے، جن دوستوں نے گفتگو کی، ممتاز حسین صاحب نے بھی جو جن کا ساتھ رہا ہے ستپال آنند سے، اس حوالے سے بھی ان کا ایک ذکر بنتا ہے کہ امریکہ میں جس طرح سے ان کی پوری ہو رہی ہے، جیسے ابھی کتھا 4 جنموں میں بھی جو ان کا جو ایک ہوا ہے، ایک جو 4تھا جنم ہے، اس میں امریکہ میں ان کا جو ساتھ رہا ہے، جن دوست احباب ان میں ممتاز حسین صاحب سے بھی رہا ہے۔ تو بہرحال آج کی جو نشست تھی وہ ایک بھرپور نشست تھی، میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر ستپال آنند کے حوالے سے گفتگو رہی، اور جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ بہت سے ایسے سلسلے ہیں جس پر ڈاکٹر ستپال آنند کا اتنا سارا کام ہے، اتنا زیادہ کام ہے کہ ان پر بہت سے امکانات ہیں گفتگو کے، اور ان کے افسانے پہ نظم کو جو تحریک دی انہوں نے، پھر جو ہندی ادب میں جو ان کا ایک کردار رہا ہے، اور جو تنقیدی سطح پہ جو ان کی وہ رہی ہے، یہ سب جو اتنے پہلو ہیں کہ اس پہ کئی ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں، اور بلکہ ڈاکٹر پرویز شہریار سے شکوہ بصد احترام بھی کہ ہمارے ساتھ آیا کریں، ہمیں کبھی کبھی ہمیں عزت افزائی دیا کریں، تو آپ جی ہمارے ساتھ رہا کریں، ہم کبھی آپ کا افسانہ بھی انجلا سنیں گے، کبھی آپ کی نظم بھی سنیں گے۔ جی نجمہ۔
کچھ جی کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ میں بات کرنا چاہوں گی، 1 منٹ صرف. جی میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب پرویز شہریار صاحب آئے، اور میں ان سے درخواست کرتی ہوں بڑے احترام سے کہ آپ پلیز آیا کریں. بہت اچھا لگا ہے آج آپ کو، بڑے دنوں بعد دیکھا ہے، تو آپ ضرور آیا کریں اس پروگرام میں کبھی کبھی ٹائم نکال کے. یہ ہماری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے. بہت شکریہ. جی انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں بس آخر میں راشد جاوید صاحب جو ہمارے نشست کے سرپرست ہیں، ان کے ہمارے جناب احمد کے سرپرست ہیں، ان سے درخواست کرتی ہوں کہ آج کی نشست کو اختتام کا اعلان کریں. جی راشد جاوید صاحب. جی بہت شکریہ منجلا جی. ایک بڑے شاعر اور ادیب اور نقاد جن کی تخلیق میں انسانی تفکر اور فنکارانہ خوبیاں جو ہیں وہ بہت نمایاں ہیں، ان کی نسبت ان کے حوالے سے آج بہت بھرپور نشست رہی، اور ہمارے دوستوں نے خوب ان کو خراج تحسین پیش کیا. ان میں جو آج کے ہمارے دوست ہیں ان میں سعدیہ بطول حیدر، عاصم جی حسین، قدیر احمد غائر، اور ڈاکٹر عبدالعزیز ملک بھی آئے تھے، ڈاکٹر بحر اختر تھیں، محمد اقبال صاحب شاید لیڈ یونیورسٹی کا بتا رہے تھے کہ وہاں کے وہ ہیں، ممتاز حسین صاحب، اور امجد بابر مطربہ بھی تھیں. خاص طور پہ جن حضرات نے گفتگو کی ان میں ڈاکٹر صابرہ شاہین اور مریم عرفان صاحبہ. ان کا گلا خراب تھا، وہ طبیعت بھی خراب تھی، اس کے باوجود وہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ تاثرات پیش کیے. نجمہ منصور صاحبہ نے بات کی. مہمان خصوصی ناصر بغدادی صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کی، اور بہت جو ہے زیادہ ہم جو ہے وہ اچھا پروفیسر یوسف خالد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں ستیہ پال کے بارے میں کافی جو ہے وہ معلومات دی. اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر پرویز شہریار صاحب کا کہ انہوں نے وقت دیا اور اس بھرپور اور ایک بہت اچھے جو تھے ادیب بلکہ ہیں ان کی نشست جو ہے اس کی صدارت کی. ناجیہ اور انجلا صاحبہ نے نظمیں بھی سنائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نظامت جو ہے وہ انجلا جی ایک نظامت کا ایک سکول ہے میں میرے لیے. تو وہ اتنی روانی سے نظامت کرتی ہیں اور بیچ میں اتنے سلسلے جوڑتی ہیں کہ نظامت کا ایک اپنا ہی لطف آ جاتا ہے، اور بے ساختہ منہ سے واہ واہ کے الفاظ جو ہیں وہ نکلتے ہیں. تو اس بھرپور نشست کے ساتھ آج جو ہے وہ ہم اختتام کرتے ہیں، اور اگلی کسی نشست میں شاید وہ تنقیدی نشست ہی ہو، اس میں آپ سب حضرات جو ہیں وہ ضرور تشریف لائیں. ڈاکٹر صابرہ شاہین بڑے عرصے کے بعد آئی ہیں میں سمجھتا ہوں، اور امجد بابر صاحب بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ حضرات جو ہیں یہ باقاعدگی سے شامل ہوا کریں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. شب بخیر. سب بہت دوستوں کا شکریہ. تو ہم شب خیر. ہاں جی 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 ناجیہ، جی ناجیہ، جی ناجیہ. نہیں میں شکریہ ادا کر رہی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری ملاقات ہوتی ہے. ویری انفارمیٹیو، بہت بہت ہی شکریہ. بھرپور، سب نے اتنی خوبصورت باتیں کی. واہ جی واہ. یہ تو اب ہمارا انفارمل وہ شب خدا حافظ. خیر. چلیے